He is the Treasurer of Hematology Society of Bangladesh. Very good morning to all. Honorable Chairperson, Brigadier General A.K. Mustafa Abidin Sir, President, Hematology Society of Bangladesh, Honorable Chief Guest, Professor Dr. A.B.M. Maksudul Alam Sir, Principal and Head of the Anatomy Department, Shahid Soradi Medical College Hospital. Sorry, Head of the Anesthesia Department, Shahid Soradi Medical College Hospital. Special guest, Professor Dr. Sohail Mahmood, Vice Principal, Shahid Soradi Medical College. Dr. Mohammad Khalilur Rahman, Director, Shahid Soradi Medical College. Professor Dr. Saki Mohammad Jakiul Alam, Head of the Department of Medicine, Shahid Soradi Medical College. Learned panel of experts, brilliant speakers, very efficient moderator Dr. Mafrou Akhtar, distinguished hematologists, physicians, participants, ladies and gentlemen, journalists of print, electronics media, Assalamu alaikum and very good morning. It is indeed a great honor and proud privilege for me to extend the cordial welcome you all to today's scientific seminar on hematological aspects of dengue fever management on Shahid Soradi Medical College Auditorium, organized by Hematology Society of Bangladesh in association with Medicine Department, Shahid Soradi Medical College, and Pediatrics Department, Shahid Soradi Medical College. As an elected official of such professional and scientific society, I feel it is a duty to arrange international, national, and institutional scientific conference like today that will be memorable and beneficial for all physicians. Hematologists of Bangladesh are constantly engaged round the year committedly to formulate right guidelines, strategy to treat the hematological and related disease and upgrade the knowledge. Today's grand gathering of knowledge sharing by Hematology Society of Bangladesh during dengue outbreak will surely help in promoting medical education and knowledge building that is related to hematology practice in Bangladesh with the coordination of other disciplines of physicians. Despite several constraints, hematologists of Bangladesh are working relentlessly to provide general population with high quality of healthcare service. It is a part of the academic movement that not only directly benefits the hematology community but also encourages all the physicians to become good clinicians. I wholeheartedly appreciate their current approach and I feel dignified to participate in the movement. I hope that all participants will enjoy this seminar with interesting academic discussion, exchange of knowledge. Lastly, I thank our dynamic scientific secretary Dr. Mafrou Akhtar and her team, all the executive members of Hematology Society of Bangladesh, scientific partner DMR, RF Lab, Tortoiseshell Blood Bank, who make this seminar great success. We beg to excuse any shortcomings or inconvenience during your stay in program. Thank you all for patient sharing. Wishing everybody long life with good health and mind. Allah Hafiz. Thank you all. Thank you very much, Dr. Adnan Hassan Masood Bhai. So now I want to introduce our special guests who are Dr. Mohammad Khalilur Rahman, who was the director of this hospital, but he just recently been transferred. And this, then very newly joined Professor Dr. Sohail Mahmood, who is the vice principal of this institute. Sir, salam sir, because you were in Dhaka Medical College once upon a time. Then our department, head of the Department of Medicine Department, Professor Dr. Saki Mohammad Jakiul Alam. All of them are very welcome to our presentation. So now we will not delay our presentation. The first presenter from Hematology Society of Bangladesh, he is Dr. Gulam Sarwar Moon. He is also the organizing secretary of our society. So let's welcome Dr. Gulam Sarwar. So please be remembered that all the speakers will get 8 minutes for their presentation.
Thank you, Dr. Mafru Akhtar. Respected chairperson of this session, respected chief guest, special guest, panelists, respected teachers, and dear colleagues, Assalamu alaikum and a very good morning to all. First, I'd like to introduce myself. I am Dr. Mirza Ghulam Sarwar, Assistant Professor of Hematology, now working in the lymphoma division of NINT. Now I'm going to present my topic, and my topic is dengue and platelet, mystery, myth, and pitfalls. So, as you all know that the geographic range of dengue is expanding, and much like many other tropical regions of the world, and dengue has become a major public health issue in Bangladesh. And it's a tropical infectious disease transmitted by Aedes aegypti mosquito. So this is actually important thing that the serotype, actually in your daily OPD practices, you might get many questions that if someone is infected to dengue, can he or she become reinfected within a month or not? This type of questions you are commonly getting in your daily OPD practices. So there are 4 serotypes of dengue, as you all know, that there are dengue 1, 2, 3, and 4. But most important thing is each serotype provides specific lifetime immunity against reinfection by the same infection, and this is a lifetime against. But there is also some cross protections against infection by other serotype, and it is temporary and partial, so allowing sequential infections. And the most important thing is the previous infection with one serotype is a risk factor for development of the severe illness by the another serotype. That this is called the antibody dependent enhancement. So according to the national guideline, there are clinical presentations may present in the form of dengue fever, dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome, or expanded dengue syndrome. But now the most practicable, the classification, which is the new revised WHO dengue case classification. Actually, dengue treating hospitals are now following this classification. That is Group A, the dengue patients without warning sign, Group B with warning sign, and the severe dengue patients. So as you all know that the without or with warning sign, they can switch as a emergency basis there to severe plasma leakage or severe hemorrhage or severe organ impairment. So if someone doesn't have any warning signs, so he or she should be very cautious to regarding this severe plasma leakage. So the warning signs there are many warning signs, as you all know. These are the warning signs. These are warning signs. So this is also important thing that actually this is special for the junior physicians. The name is here is dengue hemorrhagic fever. So it seems that the hemorrhage is the main differentiating point between the dengue fever and dengue hemorrhagic fever. But the key differentiating point or line of demarcation or pathological hallmarks between the dengue fever and dengue hemorrhagic fever is plasma leakage, and plasma leakage. What happens? Protein-rich fluid comes out that leaks from the vessels, and due to cytokine releases. Cytokine is the protein markers caused by dengue viruses, causes like interleukin 6, 8, and causes vasodilation, increased capillary permeability, and ultimately plasma leakage. And this is the main culprit of the morbidity of the dengue fever worldwide. And the earliest symptom is dizziness on standing from the lying or standing. This is sitting. This is due to cerebral hypoperfusion, and we will get pulse pressure is low pulse pressure 20 or less than 20, and postural drop may be there. And investigation, if you do some investigation like hematocrit count will be more than or equal to 20% from the baseline, albumin less than 20, and there may be features of shock also. And the most important thing is plasma leakage lasts 24 to 48 hours. This is important. It lasts only 24 to 48 hours and followed by spontaneous and rapid resolution, that is reabsorption of the fluid. This is the reabsorption of fluid is the main mechanism behind fluid overload. So this is cytokine storm. One thing is cytokine storm. We are very well known to this term cytokine storm, but due to COVID infection. As you know that the COVID infection causes cytokine storm, and the target organ was the lungs. So the microvasculatures of the lungs become microthrombi. So microthrombi impacted to the microvasculatures in COVID. But in case of dengue, the cytokine storm, the target organ is the blood vessels. So this is the name I like, emergency. Actually, it may happen within 1 or 2 hours. That causes sudden severe vasodilatations. That is euvolemic shock, and then followed by severe plasma leakage, shock, organ hypoperfusion, organ dysfunction, organ failure, or mortality and recovery may be there.
So there are some investigation, actually this is the hematological aspects of dengue fever. That is in the guideline it shows that leukopenia, thrombocytopenia less than 150, hematocrit 5 to 10%. But in dengue hemorrhagic fever, thrombocytopenia is less than 1 lakh. Hematocrit more than or equal to 20% from the baseline. Severe case, severe hemorrhage may be there. So actually, now I am going to present something about which is very much actually related to hematology, because as our daily practices, especially other than the dengue treating physicians, there is a huge, every people are become scared, worried about the platelet count. Platelet count. When is physicians, they are contact with any other peoples or even anyone, your doctors and any other peoples in the world, everyone is asking about the platelet. So this become an viral, actually very viral. Yeah, seems, and general people most often, the general people seem the platelets is the main culprit other than plasma leakage. So everyone become panic, ask many questions if their platelet count become low. And platelet count in dengue, this become a mystery and become viral. So what platelet reduce in dengue, why platelet reduce in dengue, what is the safe number, how should we follow up platelet count, what my blood point. This term is actually, I have heard this term 2 days before, and so one auntie actually comes to me he asked me that what is my আমার রক্তের পয়েন্ট তো কমে গেছে, তো এটা কি করলে বাড়বে। আমরা সাধারণত কিডনি পয়েন্ট বললে আমরা ক্রিয়েটিনিন শুনতাম, কিন্তু আমি কালকে এটা প্রথম শুনেছি যে রক্তের পয়েন্ট, দ্যাট মিনস আমি বুঝে গেছি যে উনি আসলে প্লাটিলেট বোঝাতে চাচ্ছে। So what tablet should increase the platelet, and which fruits increase the platelet count, and can I take papaya juice or not? So actually this is not only the normal peoples also. So in the print media, electronic media and social media, YouTube, Facebook, everywhere platelet বাড়াতে কি খাবেন। সো আমরা আসলে অনেক কেস এখন পেয়ে থাকি যে এরকম 2-3 গ্লাস পেঁপের জুস খেয়ে আসছে, 3 দিন ধরে বমি করছে। কারণ কেন? তারা মনে করছে যে পেঁপের জুসটা খেতে হবে, পেঁপে পাতার জুস আরো অনেক কিছু খেয়ে আসছে। তারা সবাই একটাই জানতে চায় প্লাটেলেট বাড়াতে কি খাবেন। এবং আমরা ফেসবুকে এরকম দেখি, কিছুদিন আগে 2জন বাচ্চা হয়েছিল, তো ফেসবুকে এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়। সো একজন এখানে লিখেছে যে প্লাটিলেটের লাস্টেজ ভুয়া ছিল, না হয় এমনটা হতো না, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এগুলো আমরা কমনলি পেয়ে থাকি, প্লাটিলেটের লাস্টেজ ভুয়া ছিল, যাই হোক। সো এখানে আরেকটা জিনিস আমি আসলে একটু বলতে চাচ্ছিলাম এই জন্য, যে এখানে দিস রিপোর্ট অফ এ হাজব্যান্ড অফ এ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ফার্মাকোলজি, আমাদের এক ম্যাডাম, তো উনি এটা গত পরশুদিন নিয়ে এসেছে একটা রিপোর্ট। এটা দেখাচ্ছে যে এখানে ওনার প্লাটিলেট কাউন্ট হচ্ছে 118, and she is he is totally asymptomatic, no symptoms, nothing. সো উনি খুব ওয়ারিড হয়ে আছে যে আসলে কি হবে ওনার হাজবেন্ড, ওনার কি বোন ম্যারো ফেল হয়ে গেল, বোন ম্যারো কি নন ফাংশনিং, লস অফ কোয়েশ্চেনস ওয়াজ দেয়ার ইন মাইন্ড। সো প্লাটলেট করা ছিল। এইসব ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দেখা যায় যে অ্যাসিম্পটোমেটিক ক্ষেত্রে আমরা অনেক টেস্ট করি এবং আলটিমেটলি দেখা যায় যে কোনো কনক্লুশন পাই না, যে আসলে এই 119, 1,19,000, 85,000, 90,000 এরকম অনেক কিছু থাকে আর কি, যেগুলো দেয় না। তো আমি এখানে ছোট্ট একটু জিনিস দেবো, এটা আপনারা সবাই জানেন, একটু হেমাটোলজি ঘেঁষা এটা আর কি, যে তবে একটু জানাতে চাচ্ছি যে এটার পিছনে আসলে একটু আমাদের একটা বলার উদ্দেশ্য আছে। সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি as you know that we are the hybrid physicians, we have some responsibilities in the lab, especially in the reporting of CBC, peripheral blood film, bone marrow and hemoglobin electrophoresis. So actually ব্লাড কি হয়, আমরা সিবিসি রিপোর্টিং এ প্রথমে আমরা জানি যে একটা ব্লাড নেওয়া হয় এবং ব্লাডটা এখানে একটা ভায়োলেট ক্যাপ সিবিসি টিউবে নেওয়া হয় এবং একটা সঙ্গে স্লাইড বানানো হয়। এই সিবিসি টিউবের মধ্যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকে, কিন্তু এই স্লাইডের মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট থাকে না, দিস অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ফ্রি স্লাইডস। সো এখানে স্টেন প্রপারলি স্টেন স্লাইড এটা, এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে সেল কাউন্টার মেশিন, আমরা সবাই জানি যে এখন সব রিপোর্টগুলো সেল কাউন্টার মেশিনে দেওয়া হয়। যেমন এখানে হচ্ছে যে টিউবে যে রক্তটা নেওয়া হয়েছিল সেটা সেল কাউন্টার মেশিনে দিলে এটা অটো আপটেক হয়ে যায় ওখানে। সো দিস ইজ দ্য মেশিন রিপোর্টস অ্যাকচুয়ালি, এন্ড দিস ইজ দ্য রিপোর্টস। আমরা এখানে দেখেছি যে এই মেশিন রিপোর্টে যখন আমরা রিভিউ করি, হেমাটোলজিস্টরা রিভিউ করে যখন, তখন এখানে দেখা যায় যে এখানে যখন মেশিন কাউন্টে দেওয়া আছে 47,000, কিন্তু আমরা যখন এটা রিভিউ করেছি তখন এখানে দেওয়া আছে 350, মানে 3,50,000। এটা আসলে মোস্ট ক্রুশিয়াল, আমরা এটা বলতে চাচ্ছি। তো এটা মিস্ট্রিটা হচ্ছে যে 47,000 এবং এই 3,50,000 এটা কেন হচ্ছে, ফাইনাল রিপোর্টে কিন্তু 3,50,000ই দেওয়া আছে। তো এটা মূলত কেন হচ্ছে আমরা আসলে বলতে চাই যে এটার পিছনে যেটা হচ্ছে যে একটা দিস ইজ কলসো টার্ম, এটা একটা সুডো থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়, এবং এই সিন্ডো থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আন্ডারলাইং ইটিওলজি আসলে আমরা সত্যি জানি না, বাট আমরা মনে করছি যে এটা হতে পারে, বাট নট শিওর। লার্জ স্কেল অফ বড় স্টাডি দরকার আছে, যে পোস্ট ডেঙ্গু পোস্ট কোভিড ভ্যাকসিনেশন এবং ডেঙ্গু এড়াতে আমাদের প্লাটিলেট যেগুলো হচ্ছে, যে আমরা সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের এখন অনেক ক্ষেত্রে 10 to 20% ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্লাটিলেটগুলোর সাইজ অনেক বড় হয়ে গেছে,
অনেক বড় বড় প্লাটিলেট, এবং এই বড় প্লাটিলেটগুলো যদি একটু রেঞ্জের বাইরে চলে যায় মেশিন হতে এটাকে নিতে পারে না। এবং র্যান্ডম অবজারভেশন অফ দ্য হেমাটোলজিস্ট অফ বাংলাদেশ ডেইলি প্র্যাকটিসে আমরা দেখি যে 20 থেকে 30% মেশিন গিভেন প্লাটিলেট কাউন্ট নিড টু বি রিঅ্যাডজাস্ট। এবং এই জন্য আমাদের এই মেসেজটা আসলে দিতে চাচ্ছি যে আপনাদের যখনই মনে হবে যে আমাদের প্লাটিলেটের কাউন্ট এক্সাক্ট প্রয়োজন, আই থিঙ্ক ইউ শুড আজকে আবার একটা রিকুইজিশন আপনার হেমাটোলজিস্টকে দিতে পারেন যে আপনারা এটার জন্য, বিকজ দে আর দ্য ফাইনেস্ট ফিজিশিয়ান ফর দিস স্পেসিফিক রিপোর্টস। সো অ্যাকচুয়ালি এটাই বলার উদ্দেশ্য ছিল আমার। কারণ কেন দেখেন, এখানে একটা জিনিস যে সিউডোথ্রম্বোসাইটোপেনিয়ার জন্য যেটা হয়ে যায় যে আমরা আননেসেসারি প্লাটিলেট ট্রান্সমিশন, দেখা যাচ্ছে যে একজন অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ছিল, সিউডোথ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ছিল, ওনার কার্ডিওভাস্কুলার ইন্টারভেনশনটা ডিলে করা হয়েছে। আর ডিলে করা হয়েছে একজনের দেখে থেরাপিউটিক ম্যানেজমেন্ট রংলি ট্রান্সফার টু আইসিইউ, কাউকে হয়তো প্লাটিলেট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, একজনের হয়তো অ্যাসপিরিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ওনার স্টেন্টে পরে দেখা গেছে থ্রম্বোসিস হয়ে গেছে। যেহেতু তার থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ছিল, অ্যাসপিরিন খেত, অ্যান্টি প্লাটিলেট ড্রাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং সেটা আলটিমেটলি দেখা গেছে এটা সিউডো ছিল। সো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি। তো আমরা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া এন্ড প্লাটিলেট ডিসফাংশন অ্যাকচুয়ালি ইন ডেঙ্গু ক্লিয়ারলি আন্ডারস্টুড না, তারপর আমরা মনে করি যে এটা বলা হচ্ছে যে বোন ম্যারো, দিস ইজ ডিউ টু বোন ম্যারো সাপ্রেশন হতে পারে, মেগাক্যারিওসাইট সাপ্রেশন ইন দ্য বোন ম্যারো, আর প্লাটিলেট ডিস্ট্রাকশন অফ দ্য প্লাটিলেট। সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ গিভেন ইন দ্য ন্যাশনাল গাইডলাইন্স যে আমরা কখন প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট ট্রান্সমিট করবো, ভেরি লিমিটেড রোল। প্লাটিলেট আসলে লাগে না, প্লাটিলেট নিয়ে যত হইচই, প্লাটিলেট আসলে প্রয়োজন হয় না। সো আমরা ইন কেস অফ ভেরি সিভিয়ার থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হু নিড আর্জেন্ট সার্জারি, সেটা দেখেন। আচ্ছা, সো আমরা যদি নিউরো সার্জারি, অকুলার সার্জারি, টুথ এক্সট্রাকশন, মাইনর সার্জারি, মেজর সার্জারি, এগুলোতে ভেজানাল ডেলিভারি, এলইউসিএস, এপিডুরাল অর অ্যানেস্থেসিয়া, এগুলোতে স্পেসিফিক প্লাটিলেট কাউন্ট এখানে দেওয়া আছে। এই প্লাটিলেট কাউন্ট এটা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড আমাদের জন্য, আর আমরা এটা দেখেছি। আর প্লাটিলেট ফাংশন এসে আপনারা এই টেস্টগুলো হয়তো করতে পারবেন যদি মনে হয় কাউন্ট ঠিক আছে, তারপরে সমস্যা প্রোটিন রিডাকশন, পিএফএ 100, প্লাটিলেট এগ্রিগোমেট্রি, এগুলো বাংলাদেশে হয় আর কি। আমরা এখানে প্লাটিলেট দুই ধরনের আছে, অ্যাফেরেটিক এবং র্যান্ডম ডোনার প্লাটিলেট। সো আমরা লাস্ট একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, আসলে অনেক ইয়ে ছিল, 8 মিনিট তো কম ছিল, যে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া থাকার পরেও কখন আমরা প্লাটিলেট ট্রান্সফিউজ করব না। আসলে এই তিনটা ইনফেকশন যে টিটিপি, হিট এবং পোস্ট ট্রান্সফিউশন পারপুরা, এখানে থ্রম্বোসাইটোপ থাকার পরেও আমরা করব না। দিস আর দ্য কমপ্লিকেশন, দেয়ার আর সাম কেস রিপোর্টস অলসো। সো আমার আসলে সময় অভাবে এটা বলা হলো না আমরা। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স হিয়ারিং। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। So thank you very much, and really sorry that I interrupted you several times for কারণ আমার এই জায়গাটাই কঠিন, আমাকে টাইমের মধ্যে শেষ করতে হলে আমাকে অবশ্যই স্পিকারদেরকে একটু প্রেশার দিতে হবে। এবং আমি একটু ইন্ট্রোডিউস করে দিতে চাই, আমাদের এখানে অগস্ট গ্যাদারিং আছেন, আমাদের এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাটমির হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছেন, এবং গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবস্ট্রেটিকশিয়ান ডিপার্টমেন্টের ম্যাডাম আছেন, এবং যারা টিচাররা আছেন এখানে সবাইকে হয়তো আমি বাই নেম অ্যাড্রেস করতে পারছি না, কিন্তু অনেকেই চিনতে পারছি। অ্যান্ড আমাদের উই আর রিয়েলি প্রাউড দ্যাট ইউ অল অ্যাটেন্ডেড আওয়ার সেমিনার. So now, as you know that this is a combination of participation, and for a better management, we need pediatrician, we need hematologist, we need internal medicine, we need sometimes other specialties also to manage, to give the best care for the patient. So death rates are increasingly higher in our country than the previous back few years. So why the pediatric age group are at risk of death in case of dengue cases? So we will listen from Dr. Muhammad Abdul Rauf, who is an assistant professor of pediatrics department, who is working here. Please welcome Dr. Abdul Rauf. Honorable Chairperson, Chief Guest, Special Guest, Expert Panelist, Distinguished Professor, my senior and junior colleague, and personnel from media, welcome to all
my presentation. I am Dr. M.A. Assistant Professor Pediatrics, presenting my topics having the title Dengue Shock Syndrome in Pediatric Age Group. What is dengue? Dengue is a mosquito-borne disease we already know, and it is caused by the 4 serotypes. And the vectors are Aedes mosquito, Aedes aegypti, and Aedes albopictus. So, why we are concerned about the dengue fever? Because it causes hemorrhage and it causes shocks, and thereby ultimately lead to the high mortality in dengue patient. This is the actually why this is the more incidence in incidence of dengue fever in Bangladesh. The population blooms, unplanned urban development, poor water management, and unsatisfactory sanitation and poor people's behavior regarding the mosquitoes. And this is the year-wise increasing incidence of the dengue fever, and this is also the last several years of there is increased incidence and high mortality gradually increase in dengue fever. So regarding the pediatrics, there is we know that there is a difference between the pediatrics and the adult. The difference is in pediatric age group there is a higher body surface area and high insensible water loss with higher body water content and more extracellular fluid volume and higher metabolic rate. We all know these are the difference. With this difference, why there is the special? What are the special concern in pediatrics? The difference is the pediatrics age group patients are more susceptible to dehydration, and there is more concealed hemorrhage in the pediatric age group than the adult. These two lead to the early and rapid development of the shock. So this all may lead to the high risk of mortality in pediatric age groups. For this reason, there is a special concern in pediatric age group. So it is already mentioned, we all know the symptoms and signs of dengue fevers. This slide is very important because this slide correlates with the diagnostic testing and clinical course. We know that there is incubation period and febrile period and the febrile period. This febrile period, this is the viremic load. While there is fever, we should consume that, we should assume that there is a viral load in the blood. So we can do the dengue NS1 test or the PCR test to detect the dengue virus. And while there is a febrile fever, we know that there is no virus in the blood. And the febrile period is the critical period and the convalescent period. So in this period, after disappearing the virus, so antibody comes to the blood, and so antibody test like the IgM antibody and IgG antibody is detected in the convalescent and critical period. And this slide reveals the complication during the critical clinical course of the dengue. What complication? We know that the febrile phase, in febrile phase, there is increased chance of dehydration with febrile seizure and the neurologic disease. In the critical phase, we know that it is the important phase of the dengue, like this hemorrhage is seen in this case, stage in the critical phase. And this hemorrhage lead to the shock as well as with the plasma leakage. And these two ultimately lead to the end organ involvement. So, and lastly, the convalescent phase. During the critical phase, we manage the patient with IV fluid. So this may lead to the overfluid, volume overfluid administration, fluid overload. This ultimately causes the acute pulmonary edema. And before knowing the dengue shock syndrome, we should know about what are the warning signs. The warning signs are the severe abdominal pain, severe persistent vomiting, fluid accumulation, bleeding, restlessness, lethargy, cold clammy skin, no less or less urine, and hepatomegaly more than 2 centimeters, and hematocrit value being the 20% more in case of these. If any of the findings is present in a patient, these are the warning signs. So the patient is categorized as the group B as the dengue with warning sign. And when we say the dengue patient is severe, so severe dengue patient, if there is a severe plasma leakage leading to shock, fluid accumulation with respiratory distress, and severe bleeding, and lastly, the severe organ involvement like liver with enzyme elevation more than 10,000
1000, CNS involvement with impaired consciousness, and like other involvement like myocarditis, features of myocarditis. So, after knowing this, management of the dengue fever in children is require further knowing the information that there is, we know that the dengue may present with features with warning sign or without sign. These two types may lead to severe dengue syndrome. This like reveals that the dengue with warning sign or dengue without warning sign may lead to severe dengue fever, which have the severe plasma leakage, severe hemorrhage, and severe organ. So, which group will how we can categorize the patient as group A, group B, and group C before knowing the dengue shock syndrome? Group A patient is those patients who have no warning sign and the patient is able to take adequate oral fluid. And group B is already mentioned that if there is a presence of the warning sign, that will be present as a group B. And also, if there is also a comorbidities like extreme age, pregnancy, hypertension, diabetes patient, and other coexisting diseases like pulmonary failure, respiratory, renal failure, heart failure. These patients also include the coexisting factor like these patients also include as a category B. And also there is a consideration of the when what to do at a child in a when suspected as a dengue fever. This, if we have a patient as a stable patient, the patient we firstly do a tourniquet test, and after tourniquet test we do the CBC already mentioned. If a patient have the come within 3 days, then we do a antigen test, and after 3 days we do the antibody test. And if the patient is stable, this group is categorized as group A, and this patient is managed as a home management. And if the patient is not stable with one or patient, that is the patient is with warning sign or comorbidity, so this patient will be categorized as already B or categorized as severe dengue fever, that is the categorized C. And the categorized group B patient will be managed in the hospital, and the management of the hospital, we start the fluid 1.5 ml of fluid per kg body for 6 hours. If the patient is stable, then we continue the fluid for 48 hours, and after 48 hours, if the patient is already stable, then the oral fluid is started. But if the patient is not improved after giving the 1.5 ml of fluid, then it should be switched to 3 ml, 4 ml, 5 ml, 7 ml per kg gradually after taking the follow-up of the patient. And if the patient is gradually unstable, then we will increase the fluid up to 7 ml per kg. But in case of shock, we should have the pre-requisite knowledge. These two sentence is important for managing the shock, that is in case of category C. What is this? Decreased hematocrit with unstable vital sign indicate bleeding. And also increased hematocrit with unstable vital sign in dengue increase severe plasma leakage. So what these two information will required in management of the dengue shock. What is the shock? We know that there is a compensated shock. The compensated shock is also known as the normotensive shock, where there is a normal systolic blood pressure and there is increased blood pressure, thereby reducing the pulse pressure. So this reducing blood pressure for the concentration of the patient, so there will be features of tachycardia, delayed capillary fill time, and cold extremities. This patient will be managed by group C, patient management. We should, if a patient comes in shock, we will give the fluid 10 ml per kg body heat. Hours should be given per hour. And if the patient is improved, IV fluid will gradually reduced. And in severe case of dengue, severe decompensated patient, the patient IV fluid will be given in 10 to 20 ml in 15 to 30 minutes. And if no improvement, we will check the hematocrit. If the hematocrit is increased
I have mentioned previously that increased hematocrit with unstable vitals, so there is severe plasma leakage. So after giving the crystalloid, if the patient is not improved, we will give the colloid solution. And after the infusion of the colloid, the patient will be improved. If after the patient is have the reduced hematocrit with unstable vital sign, the patient will require, there is a concealed hemorrhage or hemorrhage in the patient, and so there will be require of blood transfusion or whole pack cell transfusion. So fluid management will be discussed in the later period. And lastly, I am to mention the vaccination about the pediatric patient. This is the new information. What will be the vaccination? That is, the FDA have already approved the dengue vaccine, and the European Commission already Commission has granted the marketing authorization for dengue vaccination, and the vaccine is indicated for prevention of the dengue disease caused by all 4 serotypes. And not all patients are candidate for dengue vaccine. Only 9 to 16 years age group patient have the chance of dengue vaccination, and there is 3 dose series, 0.5 ml dose is given, and subcutaneously 3 dose 6 months apartly আমরা দিয়ে থাকি. So lastly, I am to say we should be careful because if the mosquito is breeding, so we bleed, and so we should be aware of and also take action against mosquito to prevent dengue. Thank you all. Thank you for patient sharing. Thank you very much. It was a vibrant and brilliant presentation indeed from the Pediatrics Department. And we will now listen from the Department of Medicine of this institute. So I welcome Dr. Muhammad H.M. Najmul Hassan, who is the Associate Professor of this institute. He is, I think, much popular because the students are giving the clap. So thank you very much. Thank you, madam, for your very nice introduction about me. Honorable Chairperson, respected teachers, and distinguished guests, and my dear senior and junior colleagues, Assalamu alaikum. Fluid management of dengue, a little bit critical part. So for better understanding, I will deliver my speech whole in Bengali for better understanding. What are the issues? আমরা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে কোন ইস্যুগুলো আমরা কনসিডার করি, যে আমরা ইস্যুগুলো কনসিডার করি, আমি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। তো আমরা কখন ওরাল ফ্লুইড দিব, কখন আমরা আইভি ফ্লুইড শুরু করব, কত ড্রপে আমরা আইভি ফ্লুইড শুরু করব, আমাদের হেমাটোক্রিটের কি রোল আছে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে, এবং আমাদের আমরা যে কয় ধরনের ফ্লুইড শুরু করব, এবং হোয়াট আর দ্য লিমিটেশন অফ দ্য ক্রিস্টালয়েড, হোয়াট আর দ্য লিমিটেশন অফ দ্য কলয়েড, হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন অফ দ্য কলয়েড, how we can differentiate fluid overload from plasma leakage. These are the actually fluid management issues which I will discuss before you this time. আপনারা সবাই জানেন, আমি তেমন ইন ডিটেলস বলতে যাচ্ছি না, আমি অলরেডি জানেন গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি। ফার্স্ট অফ অল আমরা কাদেরকে ওরাল ফ্লুইড দেই? আমরা বলছি যারা গ্রুপ এ পেশেন্ট তাদেরকে আমরা ওরাল ফ্লুইড দেই। গ্রুপ এ পেশেন্ট কারা? আমরা বলি অ্যাকিউট ভাইরাল সিনড্রোম, যাদের সর্দি কাশি গলা ব্যথা নাই, এদেরকে যদি আর্থালজিয়া, মাইলজিয়া, রেট্রোঅরবিটাল পেইন, অ্যানোরেক্সিয়া, নশিয়া, ভমিটিং, এবং তাদের কোনো আপার এয়ারওয়ে ফিচার নাই, সাধারণত এই ধরনের পেশেন্টকে আমরা গ্রুপ এ বলি, এবং টর্নিকেট টেস্ট যদি পজিটিভ হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যদি এদের কোনো কমপ্লিকেশনস না থাকে, কোনো শক না থাকে, কোনো ব্লিডিং না থাকে, এবং তাদের যদি সিবিসি, সিরিয়াল সিবিসি নিয়ে নর্মাল থাকে, এদেরকে গ্রুপ এ বলি, এবং এদেরকে আমরা আসলে ওরাল ফ্লুইডটা এনকারেজ করি। কতটুকু ওরাল ফ্লুইড দিব? আমরা 2.5 থেকে 3 লিটার ওরাল ফ্লুইড দেই। আমরা বলি নিউট্রিয়েন্ট অ্যান্ড ইলেকট্রোলাইট রিচ ফ্লুইড। আমরা কখন আইভি ফ্লুইড দিব? নাম্বার 1, একটা পেশেন্ট যদি মুখে খেতে না পারে। নাম্বার 2, একটা পেশেন্ট মুখে খাচ্ছে তারপরে তার হেমাটোক্রিটটা বাড়ছে। নাম্বার 3, যদি ওয়ার্নিং সাইন থাকে আমরা ভর্তি করে ফ্লুইড শুরু করব। নাম্বার 4, একটা পেশেন্টের যখন প্লাজমা লিকেজ শুরু হয়, অর্থাৎ যখন আমার হেমাটোক্রিটটা বেডে 10% ক্রস করে, তখন আমরা কিন্তু তাকে, পেশেন্ট কিন্তু শকে যায় নাই, আমরা কিন্তু আইভি ফ্লুইড শুরু করব।
আর লাস্ট অফ অল একটা পেশেন্ট যদি আইদার কম্পেনসেটেড শক অর ডিকম্পেনসেটেড শক তাদেরকে আমরা আইভি ফ্লুইড দেবো। দিজ আর দ্য ক্যান্ডিডেট ফর আইভি ফ্লুইড। আমরা কয় ধরনের আইভি ফ্লুইড ইউজ করি? আমরা দুই ধরনের আমরা আইভি ফ্লুইড করি, একটা হচ্ছে ক্রিস্টালয়েড এবং কলয়েড। প্রথমে আমি বলি ক্রিস্টালয়েড। ক্রিস্টালের আইডিয়াল ক্রিস্টালয়েড যেটা আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমার নর্মাল স্যালাইন। আর এছাড়াও আমরা কিছু ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড ইউজ করি, যখন আমাদের নর্মাল স্যালাইন আমাদের বেশি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, অ্যাবাউট মোর দেন 3 লিটার, তো আমরা ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড ইউজ করি। হোয়াট আর দোজ? দোজ আর দ্য আমরা বলি যে আমরা হার্টম্যান সলিউশন এবং রিঞ্জাল ল্যাকটেট। আমরা কলয়েড ইউজ করি প্র্যাকটিক্যালি, যদিও বলা হয় ডেক্সট্রান, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আমরা ইউজ করি 5% হাইড্রোক্সি ইথাইল স্টার্স, যেটা ভলিউবেন ভলিউলাইট এই দুইটা ফর্মে পাওয়া যায়, যেটা আমাদের কমার্শিয়ালি প্লাজমা সল ভলিউবেন এই নামে পাওয়া যায়। আমরা আরেকটা ইউজ করি কলয়েড, ব্লাড অ্যান্ড ব্লাড প্রোডাক্টস। তো প্র্যাকটিক্যালি আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করি 6% হাইড্রোক্সি ইথাইল স্টার্স, যেটা ভলিউবেন এবং প্লাজমা সল নামে পাওয়া যায়, কারণ এটা চিপ, ইজিলি অ্যাভেলেবল। আমরা যদি যেটা আরেকটা বেটার অপশন হচ্ছে আমাদের কিন্তু হিউম্যান অ্যালবুমিন। আমরা হিউম্যান অ্যালবুমিন 100 ml এর দাম হচ্ছে 3000 টাকা। আমি যদি 500 ml দিতে চাই 30,000 টাকা লাগে। এই জন্য আমরা বেটার চয়েস হচ্ছে 5% হাইড্রোক্সি ইথাইল স্টার্স। আমরা যে বলছি যে ক্রিস্টালয়েড ইউজ করি, তার মধ্যে হোয়াট আর দ্য লিমিটেশন? আমরা যখন 3 লিটারের বেশি নর্মাল স্যালাইন ইউজ করতে যাই, তখন হাইপারক্লোরিমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস এই প্রবলেমটা ডেভেলপ করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে লো সোডিয়াম এবং লো ক্লোরাইড কন্টেইনিং ফ্লুইড সেটা হচ্ছে আইদার আমাদের হার্টম্যান সলিউশন অথবা আমাদের রিঞ্জাল ল্যাকটেটটা ইউজ করি। তবে লিমিটেশন হচ্ছে যদি একটা পেশেন্ট হাইপার ক্যালিমিয়া থাকে অথবা সিভিয়ার হেপাটিক ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের ল্যাকটেট ক্লিয়ারেন্স হয় না বলে আমরা রিঞ্জাল ল্যাকটেটটা আমরা ইউজ করি না। আমরা কখন কলয়েড ইউজ করব? আমরা যখন একটা পেশেন্ট আমার কাছে ম্যাসিভ প্লাজমা লিকেজ আমার ইমার্জেন্সি নিয়ে আসলো, আমরা কলয়েড দিয়ে শুরু করব। একটা পেশেন্ট আমার কাছে শক এবং তার সাথে আমাদের ফ্লুইড ওভারলোডের ফিচার নিয়ে আসলো, আমি প্লাজমা সেল দিয়ে শুরু করব। আমি শক একটা পেশেন্ট উইথ এবং রাইজিং হেমাটোক্রিট, শক এবং হেমাটোক্রিটে বাড়ছে, আমি কিন্তু কলয়েড দিব। একটা শক নট রেসপন্ডিং টু ইনিশিয়াল ক্রিস্টালয়েড সলিউশন, আমরা কিন্তু কলয়েড দিব। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে, যখন একটা পেশেন্টকে আমরা পাবো ইমার্জেন্সিতে বা যেখানে, যখন তাদের ভেরি ন্যারো পালস প্রেশার থাকে, লাইক 100/90 বা 90/80, তখন কিন্তু আমরা কলয়েড দিয়ে শুরু করব। আমাদের কতটুকু কলয়েড দিতে পারবো? আমরা 50 ml পার কেজি পার ডে। দিস ইজ কিন্তু অনেক বেশি, আমরা কিন্তু ভেরি মাইজার আমরা কলয়েড ইউজ করার ক্ষেত্রে। আমরা দেখেন, দিস ইজ দ্য মোস্ট ভাইটাল পার্ট। আমরা যে ফ্লুইড ইউজ করবো, ফ্লুইডটার আমরা দুইটা পার্ট বলি। একটা হচ্ছে একটা পেশেন্ট আমরা বলি ডেঙ্গি ফিভার, ডেঙ্গি হিমার্জিক ফিভার। যে হিমার্জিক ফিভারের বেটার টার্ম হচ্ছে ডেঙ্গি লিকেজ ফিভার, কারণ আমরা শুধুমাত্র লিকেজ দিয়ে হিমার্জিক ফিভারকে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি। লিকেজটা দুই রকমের হয়, একটা হচ্ছে ইনসিগনিফিকেন্ট প্লাজমা লিকেজ, আর একটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট প্লাজমা লিকেজ। ইনসিগনিফিকেন্ট প্লাজমা লিকেজ অর্থাৎ যেখানে শক নাই, এই ধরনের পেশেন্টের জন্য আমরা এই ফ্লুইড রিকোয়ারমেন্টসটা আমরা ইউজ করবো। হোয়াট ইজ দিস? মেনটেন্যান্স প্লাস 5% ডেফিসিট। আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো? 5% ডেফিসিট হচ্ছে যত কেজি তাকে আমরা 50 ml দিয়ে গুণ দিলে আমরা 5% ডেফিসিটটা বের করতে পারবো। মেনটেন্যান্সটা কতটুকু? মেনটেন্যান্সটা হচ্ছে আমাদের প্রথম 10 কেজির জন্য আমরা 100 ml দিয়ে গুণ দিব, নেক্সট 10 থেকে 20 কেজির জন্য আমরা 50 ml দিয়ে গুণ দিব, এবং পরবর্তী প্রতি কেজির জন্য আমি 20 ml দিয়ে গুণ দিব। এই টোটালটা হিসাব করে আমি মেনটেন্যান্স করব। মেনটেন্যান্স ফ্লুইড ক্যালকুলেশন করব আমরা একদিনের জন্য, কিন্তু দিব 48 আওয়ার্স। মাইন্ড ইট, রিমেম্বার দিস। আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি এখানে। যদি দেখেন, একটা হচ্ছে 22 কেজি। এখন 22 কেজি যদি আমি দিতে চাই, দেখেন প্রথম আমরা 10 কেজির জন্য 100 ml দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করলাম। নেক্সট 50 দিয়ে আমরা 50 ml দিয়ে 10 কেজি, এবং আর থাকে 2 কেজি, ওটাকে আমরা 20 দিয়ে গুণ দিলাম। কত আসে আমাদের? 1540। আর 5% ডেফিসিট, আমরা যদি 22 কেজিকে 50 দিয়ে গুণ দিই 1100, তো টোটাল আমার কিন্তু মোটামুটি 2640 ml আমার কিন্তু চলে আসে। এখন যদি 50 কেজি হয়, তাহলে আমরা কিভাবে হিসাব করবো? একই নিয়মে দেখেন, আমরা প্রথম 10 কেজির জন্য 100 দিয়ে গুণ দিলাম, নেক্সট 10 কেজির জন্য 50 দিয়ে, পরবর্তী 30 কেজি থাকে, এটাকে আমরা 20 দিয়ে গুণ দিলাম। যত আসে আমার এখানে টোটাল আসে হচ্ছে আমার 2100। 5% ডেফিসিটকে আমি যদি 50 কেজিকে আমি যদি 50 দিয়ে গুণ দেই, আমার আসে ওই যে 2500, টোটাল হচ্ছে আমার 4600 ml। ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে, আমার যদি বিএমআই নর্মাল থাকে, অর্থাৎ বিএমআই 27.5 এর নিচে থাকে, ওজন যদি 50 কেজির উপরেও হয়, আমি কিন্তু ম্যাক্সিমাম 50 কেজি ধরে কিন্তু আমরা হিসাব করব। কারণ একটা নর্মাল বিএমআই পেশেন্টের আপনার যদি নর্মাল, সে যদি 50 কেজি বেশি হয়, 60 কেজি 70 কেজি, তার ব্লাড সার্কুলেশন 50 কেজি যা হবে তাই হবে। এই জন্য আমরা ওজন যাই হোক, যদি নর্মাল বিএমআই হয়, আমরা 50 কেজির বেশি ধরবো না। দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেটা বলছি যে, এখন দেখেন একটা পেশেন্ট আমরা বলছি নর্মাল বিএমআই এর জন্য, কিন্তু যদি পেশেন্ট ওবেজ হয়, যদি একটা পেশেন্ট ওভারওয়েট, তখন আমাদের ক্যালকুলেশন হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েট। হোয়াট ইজ দিস অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েট?
অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েট হচ্ছে আমাদের যে আইডিয়াল বডি ওয়েট, আমরা এই আইডিয়াল বডি ওয়েটটাকে আমরা যেটা হিসাব করব যে আমরা যেটা একটা আইডিয়াল বডি ওয়েট এবং অ্যাকচুয়াল বডি ওয়েট, আইডিয়াল বডি ওয়েটকে অ্যাকচুয়াল বডি ওয়েট যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ দিলে যেটা হবে সেটা আমরা অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েট। তাহলে একটা ওভারওয়েট পেশেন্টকে আমরা কিন্তু নর্মাল টোটাল মেনটেন্যান্স ক্যালকুলেশন করে ফ্লুইড দিব না, আমরা দেবো অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েট। আপনারা দেখেন একটা পেশেন্ট যদি 96 কেজি হয়, তার যদি হাইট যদি 5 ফিট 9 ইঞ্চি হয়, তার কীভাবে হিসাব করবো? তাহলে আইডিয়াল বডি ওয়েট হচ্ছে আমরা আইডিয়াল বডি ওয়েট ফর্মুলা দিয়ে আমরা 71 কেজি পেলাম, কিন্তু তার অ্যাকচুয়াল বডি ওয়েট হচ্ছে 96 কেজি। তাহলে অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েট হবে 96 কে 71 দিয়ে যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ দিলে যেটা সেটা হচ্ছে 83.5, এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েট। এবং এই অ্যাডজাস্টেড বডি ওয়েটে আমরা কিন্তু তার ফ্লুইডটা ক্যালকুলেশন করব, তাহলে আমাদের কিন্তু ফ্লুইড ওভারলোডটা হবে না। আমরা যে ফ্লুইডটা দিই, দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে আমরা হাফ মেনটেন্যান্স দিই অনেক সময়। হাফ মেনটেন্যান্সটা কাদের দিব? দোজ পেশেন্ট হু আর prone to develop fluid overload। একটা সিকেডি রোগী, একটা হার্ট ফেলিওর রোগী, একটা এনি ফ্লুইড ওভারলোডের রোগী, তাকে কিন্তু আপনি ফ্লুইড মেনটেন্যান্স ডোজ দেন, তাহলে এভরি চান্স অফ ফ্লুইড ওভারলোড। এই জন্য তাকে আমরা হাফ মেনটেন্যান্স ডোজ ধরে আমরা হিসাব করব। দিস ইজ দ্য একদম নাইস একটা হাউ টু স্টার্ট আইভি ফ্লুইড। আপনি দেখেন একটা পেশেন্টকে আপনার কাছে আমরা এটা হিসাব করি হেমাটোক্রিট দেখে। আমরা বলি 10% উপরে যখনই হেমাটোক্রিটটা বাড়ে আমার কিন্তু প্লাজমা লিকেজ শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু 20% হেমাটোক্রিট মানে এস্টাবলিশ প্লাজমা লিকেজ। তো আমি একটা পেশেন্টের যদি হেমাটোক্রিট 10 থেকে 20% হয়, তাকে আমি ফ্লুইড শুরু করবো 40 ml পার আওয়ার, অর্থাৎ 4 দিয়ে ভাগ দেন 10 ড্রপ পার মিনিট করে। কিন্তু যদি পেশেন্টের হেমাটোক্রিট যদি আপনার 20-এর বেশি হয়, তাহলে আমরা তাকে শুরু করবো 80 ml পার আওয়ার, অর্থাৎ 20 ড্রপ পার মিনিট করে। দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল স্টার্টিং আইভি ফ্লুইড গাইডলাইন। আমরা কিভাবে ফলো আপ করবো? আমরা যদি দেখেন 6 ঘন্টা পর পর ফলো আপ করি, ফলো আপ ক্লিনিক্যাল রেসপন্স দেখি, ল্যাবরেটরি রেসপন্স দেখি। যদি ক্লিনিক্যাল এবং ল্যাবরেটরি রেসপন্স যদি গুড থাকে, তাহলে আমরা যে ড্রপে শুরু করি, যেমন 20 ড্রপে যে শুরু করি, আমরা এটাই মেনটেন করব এবং আপ টু 48 আওয়ার্স টোটাল ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড পর্যন্ত আমরা কিন্তু বাড়াবো না। কিন্তু যদি দেখি এনি ক্লিনিক্যাল আর ল্যাবরেটরি ডিটেরিয়েশন যদি হয়, তাহলে কিন্তু আমরা স্টেপ আপ করব। যদি আমরা 10 ড্রপ করে শুরু করি, আমরা স্টেপ আপ করব 20 ড্রপ। যে 20 ড্রপে থাকে আমরা স্টেপ আপ করব 30 ড্রপ পার মিনিট করে। দেখেন দিস ইজ দ্য আমাদের ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার্স এবং ল্যাবরেটরি প্যারামিটার্স। আমরা একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, আমরা অলওয়েজ আমরা যে ফ্লুইড আমরা যে পেশেন্টগুলো মারা যাচ্ছে আমরা দেখছি ফ্লুইড ওভারলোডের জন্য। কেন ফ্লুইড ওভারলোডের জন্য? মেইন আমরা ইনজুডিশিয়াস ফ্লুইড ইউজ করি। আমরা এটা মেইন গাইড হচ্ছে আমার কিন্তু হেমাটোক্রিট। হেমাটোক্রিটের সাথে আপনি যদি হিমোডাইনামিক স্ট্যাটাস এই দুইটাকে কোরিলেট করে যে ফ্লুইড দেন, কোনো পেশেন্ট ফ্লুইড ওভারলোড হবে না। আপনি একটু দেখেন, যদি আপনার হেমাটোক্রিট বেশি থাকে এবং তার সাথে পেশেন্ট হেমোডাইন আনস্টেবল থাকে, এটা ইন্ডিকেট করে অ্যাক্টিভ প্লাজমা লিকেজ। আপনাকে তখন স্টেপ আপ করতে হবে, ফ্লুইড যদি 10/20 করবেন এভাবে বাড়াবেন। যদি হেমাটোক্রিট বেশি থাকে আর যদি পেশেন্টের যদি থাকে আপনার পেশেন্ট স্টেবল থাকে, ফ্লুইড বাড়ানোর দরকার নেই, পেশেন্ট ঠিক হয়ে যাবে। হেমাটোক্রিট যদি কম থাকে, একটা পেশেন্ট হেমাটোক্রিট যদি কম থাকে, আনস্টেবল হয়, এটা ইন্ডিকেট করে ইন্টারনাল ব্লিডিং, আপনি তখন ব্লাডে চলে যাবেন। একটা পেশেন্ট হেমাটোক্রিট যদি কম থাকে, হেমোডাইনামিক স্টেবল থাকে, এটা ইন্ডিকেট করে রিঅ্যাবজর্পশন ফেজ, আপনি গ্র্যাজুয়ালি স্টেপ ডাউন করেন। তাহলে আপনি যদি এইভাবে ফ্লুইড ম্যানেজ করেন, নো পেশেন্ট উইল বি ফ্লুইড ওভারলোড। আমি ফাইনালি চলে আসছি, আর 2টা স্লাইড শেষ করে দিব। কম্পেনসেটরি শক, ডিকম্পেনসেটরি শক। আমরা অলরেডি জানি আমাদের মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট হচ্ছে কম্পেনসেটরি শক পেশেন্টকে আইডেন্টিফাই করা, কারণ কম্পেনসেটরি শকের পেশেন্টগুলো একদম ক্লিয়ার কনসিয়াসনেস থাকে, আপনি যদি গায়ে হাত না দিন বুঝবেন না। কোল্ড ক্লামি স্কিন থাকবে, র্যাপিড স্টেডি পালস থাকবে, হাইপোটেনশন থাকতে পারে, নর্মাল সিস্টোল, রিলেটিভলি লেস ডায়াস্টোল থাকতে পারে, রেসপিরেটরি রেট 20-এর বেশি থাকতে পারে, ইউরিন আউটপুট কম থাকতে পারে, ইন্টেন্স থার্স্ট থাকতে পারে। দিজ আর দ্য প্যারামিটার অফ কম্পেনসেটেড শক। আর ডিকম্পেনসেটেড শক খুবই ইজি। আপনার কাছে একটা পেশেন্ট ব্লাড প্রেশার নাই, পালস নাই, কোল্ড ক্লামি স্কিন, ইউরিন আউটপুট নাই, অজ্ঞান, এই ধরনের দিকে ডিকম্পেনসেটেড শক আইডেন্টিফাই করা ইজি, কিন্তু আমাদের কাছে মোস্ট চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে কম্পেনসেটেড শক আইডেন্টিফাই করা। তাহলে আমি যদি একটা পেশেন্টকে কম্পেনসেটেড শকে পাই, আমার ইমার্জেন্সিতে আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করব? প্রথমে আমি তাকে 2টা হোয়াইট বোর্ড ক্যান্ডেলা ওপেন করে দিব, হাই ফ্লো অক্সিজেন দিব, ব্লাড স্যাম্পল কালেকশন করে আমি ইমার্জেন্সি ইনভেস্টিগেট পাঠাই দিব। এরপরে আমি প্রথম যে ফ্লুইডটা দিব, প্রথম 1 ঘন্টায় 500 ml ফ্লুইড দিব। আমি কিভাবে 125 ড্রপ পার মিনিট করে, এটা করে আমি 1 ঘন্টা দিলাম। 1 ঘন্টা পর আমি ফলো আপ করবো। যদি পেশেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট না হয়, আমি নেক্সট 1 আওয়ারে 125 পার ড্রপ, নেক্সট 1 আওয়ারে আমি আরো 1 লিটার ফ্লুইড দিব। যদি এখন দেখেন 2 লিটার ফ্লুইড দিলাম 2 ঘন্টায়, পেশেন্টের আমি আবার স্ট্যাটাসটা দেখবো। যদি পেশেন্ট হেমোডাইনামিক্যালি স্টিল আনস্টেবল, আমি হেমাটোক্রিটটা দেখবো। যদি হেমাটোক্রিটটা রাইজিং হয়, আমি তাকে কিন্তু কলয়েডে চলে যাব। কলয়েডটা কিভাবে দিব? 125 ড্রপ পার মিনিট করে। কতক্ষণ দিব? 1 ঘন্টা দিব। 1 ঘন্টা দেওয়ার পর যদি দেখি হেমাটোক্রিট স্টিল রাইজিং, আমি সেকেন্ড বোলাস দিব। যদি হেমাটোক্রিট ডাউন গ্রেডিং, আমি ব্লাডে চলে যাব। যদি আমি আনস্টেবল পাই, হেমোডাইনামিক্যালি পেশেন্ট যদি আনস্টেবল হয়, হেমাটোক্রিট আমাদের লোয়ার ডাউন, আমি তাকে ব্লাডে চলে যাব। লাস্ট স্লাইড ম্যাডাম। যদি প্রোফাউন্ড শকে পাই, তাহলে আমি কিভাবে ফ্লুইড দিব? প্রথম 15 মিনিটে আমি 500 ml দিব। কত ড্রপ?
500 ড্রপ পার মিনিট। আমাকে দুইটা চ্যানেল ওপেন করে হাত দিয়ে চিপে চিপে দিতে হবে, আদৌ আপনি মেনটেন করতে পারবেন না। প্রথম 500 ড্রপ আপনি 15 মিনিটে 500 ড্রপ আপনি 500 দিয়ে ইমিডিয়েটলি আপনি আরেকটা কাজ করবেন, 50 ml সরিবাই কাপ দিয়ে দিবেন এবং 10% ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিয়ে দিবেন, দিয়ে আপনি নেক্সট 15 মিনিটে আপনি আরো 500 ড্রপ আপনি 500 ml অর্থাৎ 500 ড্রপ পার মিনিট করে দিবেন। আগের মতো যদি পেশেন্ট যদি ইমপ্রুভমেন্ট না হয়, যদি হেমাটোক্রিট যদি রাইজিং হয় আপনি কলোয়েডে চলে যাবেন, যদি ফলিং হয় ব্লাডে চলে যাবেন। আমি অনেকগুলো পেশেন্ট আমার কাছে রেসপন্স করবে না, যদি আমি যদি কলোয়েড দিলাম ব্লাড দিলাম এদিকে আমরা রিফ্র্যাক্টরি শক, দিজ আর দ্য ফোর কেস অফ রিফ্র্যাক্টরি শক। যদি পেশেন্ট সেপসিস থাকে রেসপন্স করবে না, এদিকে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাগ্রেসিভ ফ্লুইড আয়োনোট্রপ আপনাকে বেসোপ্রোসিড দিতে হবে। পেশেন্ট যদি ম্যাসিভ আপনার যদি প্রফিউজ হিমোরেজ থাকে ব্লিডিং সাইটগুলো বন্ধ করে কোঅ্যাগুলোপ্যাথিটাকে বন্ধ করবেন, পেশেন্টের কিন্তু ব্লিডিং কন্ট্রোল হবে। যদি কার্ডিওজেনিক শক থাকে বেড সাইডে একটা ইকো করবেন, কার্ডিক আউটপুট যদি কম থাকে আয়োনোট্রপ দিবেন, কার্ডিক আউটপুট যদি বেশি থাকে বোথ ভেসোপ্রেসর এবং আয়োনোট্রপ দিবেন। আর একটা লাস্ট বলছি, এটাকে বলছি আমরা সাইটোকাইন স্টর্ম। এটা হচ্ছে পারসিস্টেন্ট ভেসোডাইলেটেড স্টেট। এই পেশেন্টগুলোকে ফ্লুইড দেন, আয়োনোট্রপ দেন, ভেসোপ্রেসর কোনো কিছু রেসপন্স করবে না। এদিকে আমরা বলি this is mimicking macrophage activation syndrome or hemophagocytic syndrome. This patient are candidate of IV methylprednisolone. আমরা আসলে শেষ করতে পারলাম না, সরি for hearing. So thank you for patience hearing. So what I'm feeling that this dengue fever management is a day-long, it should be day-long program, and all speakers who are talking in front of us, they gave the very valuable time, and he actually given a very elaboratedly the fluid management. Thank you very much, speaker, and I would be delighted if I could give you the more time for each speakers. So due to time constraint, this is our final speaker, Dr. Shahila Nazneen. She is from this institution. She is working here. She is your colleague, and as well as she is one of the member of Hematology Society of Bangladesh. So we will listen from her. She is the last speaker for today. আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না, ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে সরাসরি বেসিক ইনভেস্টিগেশনে চলে যাচ্ছি। Day 1 to day 5 of fever includes CBC, NS1 antigen, and SGOT and SGPT. And after day 7, we do IgM and IgG antibodies. And day 5 to 7, that is window period, follow-up testing of the CBC and hematocrit. First afebrile day, but should be done daily when dengue hemorrhagic fever is suspected. And hematocrit should be regularly monitored, more important in the management of thrombocytopenia. In severe dengue, especially with shock, early hematocrit should be monitored for crucial management. That is, patient with typical clinical feature and leukopenia, 90% sensitive for the diagnosis, and the typical clinical feature with increased SGPT, that is also 90% sensitive for diagnosis. And these are the immunological investigations, that is NS1, IgM, and IgG antibodies. Now I'll show the few slides of a typical classical dengue fever on day 1 to day 7, from day 1 to day 7. On day 1, the WBC count is almost 7,000, hematocrit 46, and platelet 1,98,000. Of the same patient, day 3, we see the WBC count is decreasing, and platelet count is also decreased, and hematocrit is same. And on day 4, that is hematocrit is increased and WBC is decreasing, and platelet is also decreasing. On day 5, hematocrit is still increasing, WBC same, almost the previous one, and the total platelet is also decreasing. On day 7, that is PCV is still increasing and WBC increased and platelet is also increased, that is classical dengue. On immunological report of this patient, he's on day 1 he was NS1 positive and IgM IgG was negative. On day 5, IgG IgM was positive, and 7 NS1 was negative and IgM IgG still positive.
of this patient, PBF report shows this is the reactive lymphocytes. Reactive lymphocytes slightly increased from the normal lymphocytes with intense basophilic cytoplasm, clamp chromatin and high NC ratio, and there is also thrombocytopenia is also seen here. And now I'll show some variation of WBC count of NS1 positive of some dengue patients. That is, on first patient, the WBC count is 7,000 and neutrophil and lymphocyte is shown here. 54% and neutrophil is 35%. That is almost all viral fever CBC report shows like this. কিন্তু তার পরের পেশেন্টটা দেখা যাচ্ছে তার WBC on day 1 NS1 positive, কিন্তু তার WBC count is increased and on the high line upgraded, and neutrophil is here 90%. Neutrophil count অনেক বেশি. That is shows here the lymphopenia. That is not usual for viral fever, but এই ধরনের অনেকগুলো রিপোর্ট আমরা এবার পেয়েছি। এবং তারপরের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি WBC is still downward trending, লিম্ফোসাইট বেশি, নিউট্রোফিল কম, যেটা টিপিক্যাল ভাইরাল ফিভারের CBC রিপোর্টে হয়ে থাকে। এবং এই পেশেন্টটার ক্ষেত্রে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি WBC কাউন্ট বেশি, তার নিউট্রোফিল বেশি কিন্তু লিম্ফোসাইট অনেক কম। Now come to the issue of hematocrit, the single most important issue for management of dengue patient. Hematocrit আমরা সাধারণত যেভাবে খুব দ্রুত ক্যালকুলেট করি সেটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিনকে 3 ইনটু হিমোগ্লোবিন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে আমরা করে থাকি। যদি ইনক্রিজ হেমাটোক্রিট কাউন্ট হয় সেটা প্লাজমা লিকেজ এবং ডিক্রিজ হলে ব্লাড লস অথবা ব্লিডিং বোঝা যায়। আর 20% ফ্রম বেসলাইন বলতে যেটা বোঝানো হয় সেটা এখানে ছোট একটা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। ইন্টারপ্রিটেশন অফ হেমাটোক্রিটের স্লাইডগুলো আমি আর এখানে বললাম না, নাজমুল স্যার এটা সুন্দরভাবে বলে গিয়েছেন। আমি হেমোরেজ ইন ডেঙ্গুটা বলছি। অ্যাকশন প্ল্যান ইন দ্য হেমোরেজ অফ ডেঙ্গু যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রথমেই আমাকে সোর্স অফ ব্লিডিংটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং সোর্সটাকে স্টপ করতে হবে। দেন ব্লাড লস, কতটুকু ব্লাড লস হলো ঠিক ততটুকু যদি কোয়ান্টিফাই করা যায় তাহলে ততটুকুই দিতে হবে, 5 to 10 ml পার কেজি বা হোয়াট এভার। আমি ওইটাকে কোয়ান্টিফাই যদি করতে পারি তাহলে সেভাবে করেই ব্লাড লস হিসাব করে ফ্রেশ হোল ব্লাড দিতে হবে। ফ্রেশ হোল ব্লাড কেন? কারণ ফ্রেশ হোল ব্লাডে 2-3 DPG থাকে কিন্তু স্টোরড ব্লাডে থাকে না, সেজন্য স্টোরড ব্লাড দিলে পেশেন্টের টিস্যু হাইপোক্সিয়া হতে পারে। কনসিডার রিপিটিং ব্লাড ট্রান্সফিউশন। যদি রিপিটিং ব্লাড ট্রান্সফিউশন যদি কোনো রকমের ব্লাড লস অথবা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রাইজ ইন দ্য হেমাটোক্রিট না দেখি তাহলে ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমরা রিপিট করব। কোনো এভিডেন্স নাই ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা অথবা প্লেটলেট দেয়ার। প্লেটলেট অথবা ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা কোনো রকমেই প্লেটলেট কাউন্ট বা কোয়াগুলেশন প্রোফাইলকে সাস্টেইনেবল করতে পারে না। ইন কেস অফ ম্যাসিভ ব্লিডিং দে অফেন এক্সাসারবেট দ্য ফ্লুইড ওভারলোড। গ্রেট কেয়ার, এখানে গ্রেট কেয়ার শুড বি টেকিং ফর এনজি টিউব ইনসারশন, তাকে ব্লাডার অথবা লুব্রিকেটেড ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব শুড বি গিভেন। ইনসারশন অফ সিভি লাইন শুড বি ডান আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড অর বাই অ্যান এক্সপিরিয়েন্সড পারসন। রোল অফ এলট্রম্বোপ্যাগ, একটা স্টাডি করা হয়েছিল ঢাকার কয়েকটা হাসপাতালের উপরে, 101 জন পেশেন্টের উপরে করা হয়েছিল, কিন্তু এখানে এলট্রম্বোপ্যাগের কোনো সিগনিফিক্যান্ট রোল পাওয়া যায় নাই, সেজন্য রোল অফ এলট্রম্বোপ্যাগের ভূমিকা ডেঙ্গুতে নেই। Dengue in hemolytic anemias. Hemolytic anemias, that is sickle cell anemia, thalassemia, hereditary spherocytosis, G6PD deficiency and other hemoglobinopathies. Acute dengue illness যে কোনো ধরনের hemolytic anemia কে precipitate করে, সেই জন্য পেশেন্ট পেইল এবং জন্ডিস্ট হয়ে আসে এবং রেটিকুলোসাইটোসিস থাকে। পেশেন্টের অন্য সব হিমোলাইটিক এনিমিয়ার মতো এই পেশেন্টের রেটিকুলোসাইটোসিস পাওয়া যায় না, কারণ বোন ম্যারো সাপ্রেস থাকে। সেই জন্য আমাদেরকে আদার প্যাটার্ন অফ হিমোলাইটিক এনিমিয়ার আদার যে প্যারামিটার সেগুলো আমাদেরকে চেক করা উচিত। হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া একটা ইন্ডিকেটর অফ সিভিয়ার ইন্ট্রাভাস্কুলার হিমোলাইসিস, হোয়াইল প্লাজমা হেপ্টোগ্লোবিন ইজ লো। লো বেসলাইন হেমাটোক্রিট থাকে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টের, বেসলাইন হেমাটোক্রিটটা লো থাকে এবং আদার ক্রনিক হিমোলাইটিক এনিমিয়াজেরও বেসলাইন প্যারামিটার অফ হেমাটোক্রিট লো থাকে। এটা ট্রিটিং ফিজিশিয়ানকে মাথায় রেখে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। হিমোফ্যাগোসাইটিক সিনড্রোম, যদিও ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ রিঅ্যাক্টিভ হিমোসাইটোসিস নিয়ে ডেঙ্গুতে তেমন কোনো স্টাডি হয়নি, হাউএভার সাম কেস রিপোর্টস আর রিপোর্টেড, যেটাতে বলা হয়েছে যে ডেঙ্গু পেশেন্টস হ্যাভ বিন অ্যাট্রিবিউটেড টু দিস ফেনোমেনা। ক্লিনিক্যাল পিকচার ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই পারসিস্টেন্ট হাই ফিভার, ভ্যারিয়েবল সাইটোপেনিয়া, মাল্টি অর্গান ফেলিওর উইথ ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন, হিমোফ্যাগোসাইটোসিস এবং হাইপারসাইটোকিন এমিয়া। সেরাম ফেরিটিন লেভেলস আর মার্কলি এলিভেটেড। এটা ডায়াগনোসিস করা হয় বোন ম্যারো স্টাডির মাধ্যমে। রেসপন্স অফ মিথাইল প্রেডিসোলন ইজ রিমার্কেবল। নাও take home message from this overall from our lecture, that is machine copy of CBC should always be checked by appropriate referrals by hematologist to get the appropriate report for dengue for platelet count,
and there is no role of L-trombopag in raising platelet count in dengue, no role of platelet transfusion and FFP in raising platelet count and treating coagulopathy induced by dengue. Hemolytic anemias are precipitated in dengue, and low baseline hematocrit level in HHA and chronic hemolytic anemia should be kept in knowledge of treating physician. Thank you all. And thank you very much, and special thanks to her that she completed within very expected time. So I did not have to interrupt her. So আমি একটু বাংলায় বলতে চাই যে আমাদের এখানে যারা মিডিয়া পার্সন আছেন, বিশেষত এটিএন নিউজ আছেন এবং কিছু প্রিন্ট মিডিয়া আছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনারা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদের জন্য এই ডেঙ্গুর এই সিজনে আমাদের জনগণের জন্য যেটুকু নিউজ আপনারা দিচ্ছেন এবং যতটুকু কভার করবেন, আশা করি মানুষের সেটুকু উপকার হবে এবং আপনাদের মাধ্যমে জনগণ জানতে পারবে। তো এখন আসলে আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন হবে, কিন্তু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনের আগে আই উইড রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান to make your question prepared for asking. By this time we will listen from our sponsor. সো এই প্রোগ্রামটা আসলে কোনোভাবেই করা সম্ভব ছিল না যদি আমরা এই স্পন্সর ডিএমএফআর এর সাপোর্ট না পেতাম। তো আমরা একটু খানিকটা সময় তাদের কাছ থেকে শুনবো এবং আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে খুবই শর্ট একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। সো আমি প্রথমেই ডেকে নিচ্ছি ডক্টর সানজিদাকে। ডক্টর সানজিদা ফ্রম ডিএমএফআর। সানজিদার স্লাইডটা দিয়ে দেন। ডক্টর সানজিদা এখন ডিএমএফআর সম্বন্ধে বলবেন। আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত প্রধান অতিথি, চেয়ারপারসন, বিশেষ অতিথি, প্যানেল অফ এক্সপার্টস এবং সম্মানিত প্রফেসরস এবং ডক্টরস, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে একটু অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য ডিএমএফআর মলিকুলার ল্যাব অ্যান্ড ডায়াগনস্টিককে প্রেজেন্ট করার। প্রথমে আমি একটি ভিডিও দেখাতে যাচ্ছি। সাউন্ড কই? ওইখানে দেই। To meet their needs, we have started our journey in 2019 at Dhaka, one of the densely populated cities in the world. It has established its cell culture laboratory and daycare clinic for patients' care by stem cell therapy and regenerative medicine. Total Cell produces customized autologs and তার মধ্যে অন্যতম এবং প্রাইভেট সেক্টরে ডিএমএফআর মলিকুলার ল্যাব অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকে প্রথম, যে কিনা বায়োসেফটি লেভেল 3 মেইনটেইন করে। প্রাথমিক এবং সঠিক রোগ নির্ণয়, সুস্থতা এবং অসুস্থতা উভয়ের জন্যই অত্যাবশ্যক হচ্ছে ডিএমএফআর টিম নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলা ও পরিশ্রমের সাথে প্রতিদিন সকলের সেবা করে যাচ্ছে। ডিএমএফআর এর রিপোর্ট অ্যাকুরেট, ডিটেইলড এবং নির্ভরশীল। এছাড়াও আমরা ডক্টর এবং রোগীর প্রয়োজনে সাশ্রয়ী মূল্যে আর্জেন্ট রিপোর্টও প্রদান করে থাকি।
ডিএমএফআর এর লক্ষ্য বিশ্বমানের প্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক অ্যাপ্লিকেশনের সাথে বাংলাদেশের ডায়াগনস্টিক স্বাস্থ্যসেবায় বিপ্লব ঘটানো। আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা হলো প্রতিদিন সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে আন্তর্জাতিক মানের সমান স্বাস্থ্যসেবা সঠিকভাবে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্লেষণাত্মক উপায়ে মানগুলো সরবরাহ করা। আর নয় বিদেশে, দেশেই হবে সকল প্রকার রেয়ার এবং অত্যাধুনিক মলিকুলার ও ক্যান্সার ডায়াগনোসিস। ডিএমএফআর এর মিশন এবং ভিশন হলো উচ্চমানের সঠিক ডায়াগনস্টিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে রোগীকে রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সহায়তা করা। সঠিক ও সময়োপযোগী ডায়াগনস্টিক, প্রগনোস্টিক এবং থেরাপিউটিক ইনভেস্টিগেশনগুলো প্রত্যেক গ্রাহককে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করা এবং রোগীকে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পেতে সহায়তা করা। আমরা বিশ্বাস করি কোয়ালিটি ইজ দ্য কি। ডিএমএফআর অভ্যন্তরীণ পরিষেবার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত মেশিন ক্যালিব্রেশন এবং রিয়েজেন্টের গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও আমরা বায়োরাড ল্যাবরেটরিজ ইউএসের সাথে প্রতিনিয়ত এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল প্রোগ্রামগুলো অনুসরণ করে থাকি। ডিএমএফআর এর সিস্টেম, ডিএমএফআর এর লেনদেন, রোগীর তথ্য, স্যাম্পল ট্র্যাকিং, পরীক্ষার ভলিউম, প্রক্রিয়াকরণ, ব্রেকডাউন এবং বিলম্ব, ল্যাব রিপোর্ট, ডেটা যাচাইকরণ, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম, ট্যাট, ডেলিভারি টাইম সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ডিএমএফআর এর স্যাম্পল পিকআপ এবং পরিবহন নিরাপদ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত প্রোটোকলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, যে কোনো ত্রুটি না থাকে। সম্পূর্ণ কোয়ালিটি বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রশিক্ষিত লজিস্টিক দলের সদস্যরা এটি করে থাকেন। আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন IATA অনুমোদিত প্যাকেজিং ব্যবহার করি এবং ট্রান্সপোর্টেশনের সময় স্যাম্পলের গুণগত মান এবং সঠিক রিপোর্ট প্রদান করার সর্বদা চেষ্টা করে থাকি। আমাদের ল্যাবরেটরি সার্ভিসেসের মধ্যে রয়েছে বায়োকেমিস্ট্রি, হেমাটোলজি, ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি, সেরোলজি, ইমিউনোলজি টেস্ট, মাইক্রোবায়োলজি এবং এছাড়াও রয়েছে মলিকুলার বায়োলজি, ফ্লো সাইটোমেট্রি, ফার্মাকোজেনেটিক্স, হিস্টোপ্যাথোলজি, সাইটোপ্যাথোলজি এবং ইমিউনোহিস্টোকেমিস্ট্রি। আমাদের কার্ডিওলজি সার্ভিসেসের মধ্যে রয়েছে ইটিটি, 4D ইকোকার্ডিওলজি এবং ইসিজি। এছাড়াও রয়েছে আমাদের রেডিওলজি সার্ভিসেসের মধ্যে রয়েছে 4D আল্ট্রাসোনোগ্রাম, কালার ড্রপলার এবং এক্স-রে। আমরা এছাড়া ওয়েলনেস প্যাকেজেসের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের ল্যাবে এবং আমাদের ডায়াগনস্টিক সেন্টারে সকল বিভাগের সকল এক্সপার্টসগণ বসেন। জি জি, আমি আপনাদেরকে আমাদের কিছু ল্যাবের ইন্টারনাল স্ট্রাকচারের ছবি দেখাতে চাচ্ছি। এছাড়াও আমাদের স্পেশাল কিছু টেস্টের নাম আমি বলতে চাইব। আমাদের এখানে সকল ধরনের PGX টেস্ট করা হয়ে থাকে, অ্যালার্জি প্যানেল, কোয়ান্টিফারেন্ট টিবি গোল্ড প্লাস, সকল ধরনের মলিকুলার DNA RNA টেস্ট এবং ফ্লো সাইটোমেট্রি। এছাড়াও সকল ধরনের ক্যান্সার প্যানেল করা হয়ে থাকে এবং 2019 সালের ডেঙ্গু ক্রাইসিসে আমরা 5,500 টেস্ট ফ্রি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দিয়েছি। এছাড়াও আমরা প্রায় 4.5 লক্ষ কোভিড ডায়াগনোসিস করা হয়েছে। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you very much, Dr. Shanjida. Now I would request Dr. Najmul, so be very, very brief. Dr. Najmul. Honorable President, Chief Guest, Special Guest, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি আসলে নোয়াপাড়া গ্রুপের একটি সিস্টার কনসার্ন টটিসেল লিমিটেডের পক্ষ থেকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করতে এসেছি এবং আমাদেরকে আজকে এখানে আপনাদের এই প্রোগ্রামের অংশীদার হতে সাহায্য করার জন্য আমি আসলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।
তো আজকে আমি আসলে রিপ্রেজেন্ট করতে এসেছি আমাদের সিস্টার কনসার্নগুলোর মধ্যে একটি, যেটার নাম হচ্ছে টটিসেল লিমিটেড, এবং এটা এখন পর্যন্ত আমরা লিখেছি যে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সিজিএমপি কমপ্লায়েন্ট সেল বেসড regenerative medicine producer in Bangladesh. It is not only the first, still now it is the only one in Bangladesh. তো আসলে আমাদের স্পেশালিটিটা কি? আমরা যে রিজেনারেটিভ মেডিসিন নিয়ে কাজ করি, অনেকেই কাজ করছে। আমরা যেখানে যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করছি, কেউই রিজেনারেটিভ প্রোডাক্টগুলো কোনো একটা সেফ এনভায়রনমেন্টে প্রডিউস করছে না। আমরা আমাদের প্রোডাক্টগুলো একটা সেফ এনভায়রনমেন্টে প্রডিউস করছি এবং আমরা একটা ক্লিন রুমের মধ্যে প্রডিউস করছি। সো আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে সেফটি, পিউরিটি, স্ট্যাবিলিটি অ্যান্ড ইফিকেসি, এবং এইগুলি মেনটেন করেই আমরা আমাদের প্রোডাক্ট তৈরি করি। তো আমরা আমাদের কি কি প্রোডাক্ট তৈরি করি? এখানে গ্রিন কালারের যে প্রোডাক্টগুলো আছে, পিআরপি, এসভিএফ মানে স্ট্রোমাল ভাস্কুলার ফ্র্যাকশন, যেটা আমরা অ্যাডিপোজ টিস্যু থেকে নিয়ে তৈরি করি, আরেকটা আছে বোন মেরো কনসেন্ট্রেট, যেটা আমরা বোন মেরো থেকে নিয়ে তৈরি করি, আরেকটা হচ্ছে অ্যাফ্রিসিস সিস্টেম ব্যবহার করে আমরা তৈরি করি পেরিফেরাল ব্লাড মনোনিউক্লিয়ার সেল, বা অনেকে বলে থাকে পেরিফেরাল ব্লাড স্টেম সেল। এইগুলো গ্রিন কালার করার কারণটা হচ্ছে এগুলো অটোলোগাস, পেশেন্টের বডি থেকে নেই, পেশেন্টের বডি থেকে নেওয়ার পরে তৈরি করি, পেশেন্টের বডিতে ফিরিয়ে দিই। বাকি যে একটু অন্য কালারের আছে, একটু লালচে টাইপের কালারের আছে, এগুলো হতে পারে অটোলোগাস, হতে পারে অ্যালোজেনিক। তো একটা বক্সের ভিতরে আমরা 5টা রেখেছি, কারণ কি আমরা পিআরপি, স্ট্রোমাল ভাস্কুলার ফ্র্যাকশন, বোন মেরো কনসেন্ট্রেট, পেরিফেরাল ব্লাড মনোনিউক্লিয়ার সেল এবং মেসেনকাইমাল স্টেম সেল নিয়ে আমরা অলরেডি কাজ করছি, এবং আমরা কার্টি এবং আইপিএসসি নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা করছি, এবং অদূর ভবিষ্যতে আমরা সেল বেসড, সেল ফ্রি থেরাপিউটিক্স, এক্সোজোম নিয়েও কাজ করার পরিকল্পনা করছি। তো আমরা বলেছি যে আমাদের আসলে স্পেশালিটি কি? আমাদের অন্য কোথাও কোনো স্পেশালিটি নাই। আমাদের স্পেশালিটি হচ্ছে 2টা। একটা হচ্ছে আমরা যে কোনো পরিমাণ টিস্যু প্রসেস করার মতো সক্ষম, এটা হচ্ছে আমাদের সক্ষমতা। আমরা কিট ব্যবহার করি না, আমরা যে কোনো পরিমাণ টিস্যু প্রসেস করতে সক্ষম। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা ক্লিন রুমে কাজ করি, আমরা প্রোডাক্টের সেফটি এনশিওর করি। 3 নাম্বার, কেউ হয়তোবা, অনেকেই হয়তোবা প্রোডাক্ট তৈরি করার পরে কিউসিটা করে না, প্রোডাক্টের কাউন্ট দেয় না, আমরা আপনাকে কাউন্টটা দেই। তো আমরা যে বোন মেরো কনসেন্ট্রেট করি, আমরা বোন মেরো কনসেন্ট্রেট প্রিপেয়ার করার পরে আমরা টোটাল নিউক্লিয়েটেড সেল কাউন্ট দেই, পাশাপাশি আমরা এখানে কি পরিমাণ হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল আছে সেই কাউন্টটাও দেই। আমরা যখন স্ট্রোমাল ভাস্কুলার ফ্র্যাকশন করি, আমরা টোটাল নিউক্লিয়েটেড সেল, বোন মেরো CD34 এবং আমরা CD31 সেলগুলোর কাউন্ট দিয়ে থাকি। আমাদের একটা সিগনেচার প্রোডাক্ট হচ্ছে মেসেনকাইমাল স্টেম সেল। মেসেনকাইমাল স্টেম সেলের টোটাল কিউসি আমাদের ল্যাবে হয়ে থাকে। এটা যে ট্রাইলিনেজ ডিফারেন্সিয়েশন, মানে অস্টিওসাইট, কন্ড্রোসাইট, অ্যাডিপোসাইটে ডিফারেন্সিয়েট করার ক্ষমতা আছে, এগুলো আমরা চেক করি। প্রোডাক্টটা যে একদম হোমোজেনাস, এটা আমরা ফ্লো সাইটোমেট্রির মাধ্যমে চেক করি। প্রোডাক্টটা যে সেফ, এই কারণে আমরা স্টেরিলিটি, এন্ডোটক্সিন এবং মাইক্রোপ্লাজমা টেস্ট করেই প্রোডাক্টটা রিলিজ দিই। বর্তমানে আমরা একটা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালানোর জন্য মেসেনকাইমাল স্টেম সেলের উপর বিএমআরসি থেকে এটার এথিক্যাল ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি, এবং ডিজিডিএ থেকে আমাদের প্রোটোকল অ্যাপ্রুভাল হয়েছে। আমরা অলরেডি পেশেন্ট রিক্রুট করছি, এবং 10 জনের উপর এটার ইন্টারভেনশন হয়ে গেছে, এবং আমরা পরবর্তী ফেজে যাওয়ার জন্য এখন কাজ করছি। তো আসলে সময় অনেক কম ছিল। আমাদের একটা অংশ আছে টটিসেলের ব্লাড ব্যাংক, যে ট্রান্সফিউশন সেন্টার, ওই সেন্টারের মধ্যে আমরা পেরিফেরাল ব্লাড মনোনিউক্লিয়ার সেল অথবা পেরিফেরাল ব্লাড স্টেম সেল দেই, এবং সেখানে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু প্রতিবারই কাউন্ট দিয়ে থাকি যে আমাদের টোটাল কাউন্ট কত ছিল এবং CD34 এর পরিমাণ কেমন ছিল। পাশাপাশি আপনাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশন এবং ব্লাড গ্রুপ অ্যান্টিবডি স্ক্রিনিং এবং আইডেন্টিফিকেশন, যেটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লেগে থাকে, সেই জিনিসগুলোর যাবতীয় সুবিধা আমাদের এখানে আছে। তো এই অল্প সময় আসলে অনেক বড় একটা বিষয়, আপনাদের সাথে এখানে কথা বলার সুযোগ পাওয়াটাই অনেক বড় বিষয়। তো আমি আবারও বলছি, আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদেরকে আপনাদের অংশীদার হওয়ার একটা সুযোগ দিয়েছেন, এবং এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এই কোম্পানিগুলোর আসলে স্বপ্নদ্রষ্টা, এবং এই কারণে তিনি পুরস্কার পেয়েছেন আইসিটি বিভাগ থেকে। আর আমরা সবসময় বলি যে আমরা একটা টিম হিসেবে কাজ করছি, উই আর হিয়ার with the world class therapy to rejuvenate you. সো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও, এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা এখানেই শেষ করছি, এবং আপনাদেরকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি, আপনাদের যাদের সম্ভব হয় আমাদের টটিসেলটা প্লিজ ভিজিট করুন, আমাদের কাজ সম্পর্কে জানুন। অনেক ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। So thank you, the scientist, Dr. Najmul. সো আমি এখন একটু আমার এই প্রোগ্রামটার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে চাই, যে আপনারা জানেন যে প্লেটলেট একটা ইস্যু, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ইন ডেঙ্গি, হেমোরেজিক ফিভার অ্যান্ড ডেঙ্গি ফিভার ম্যানেজমেন্ট, এবং এখানে ডক্টর শাহিলা নাজরিন একটা স্টাডিও দেখিয়েছে যে লটস অফ কোম্পানিজ আর ব্রিঙ্গিং L-Thrombopag, and this drug is most commonly used inappropriately even in dengue fever.
with mild thrombocytopenia without any indication. তো আমরা যখন এরকম একটা প্রোগ্রাম করব তখন স্পন্সরের মধ্যে কিন্তু আমাদের বেশ কিছু যাদের ড্রাগ আছে in Thrombobag, they were very interested to become a partner of this program, but we did not accept them, because if we accepted them, this would mean that আমরা in Thrombobag কে এখানে রেকমেন্ড করছি, বাট উই ডু নট, অ্যান্ড অ্যাজ আ ফিজিশিয়ান উই শুড নট ডু সো। আমরা বলতে চাই যে যে সমস্ত কোম্পানি একটা টেস্ট করতে পারে সেই ধরনের একটা কোম্পানিকে আমরা এখানে চুজ করেছি ফর বিকামিং দ্য স্পন্সর, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ইউ অলরেডি লার্নড অ্যান্ড হিয়ার অ্যাবাউট দ্য ডিএমএফআর এবং টটিসেল, তারা সিস্টার কনসার্ন দুটো প্রোগ্রামে, এবং টটিসেল থেকে তার ট্রান্সমিশন সাপোর্টটা দিতে পারে। দ্যাটস ওয়াই লজিক্যালি উই সিলেক্টেড দ্য স্পন্সর। তো আমি এখন আমাদের একটু সময় অনেকখানি কমে যাচ্ছে, আমরা চেষ্টা করব 11:30টার মধ্যে আমাদের উইদিন টাইম আমরা আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করে দিতে। সো মে আই রিকোয়েস্ট নাও অল আওয়ার প্যানেল অফ এক্সপার্টস টু কাম ওভার দ্য স্টেজ। So first of all, so our panel of experts, may I request Professor Dr. Shirajul Islam, who is the head of the department of Sir Solimullah Medical College Hospital, the Department of Hematology, and then Brigadier General Haq Mahfuz sir, and we have Professor Muhammad Rafiqul Islam for the Department of Medicine, this institute, and Dr. A.H.M. Nasirujjaman from the Department of Pediatrics, he is the Associate Professor. Please, may I request you all to come over the dais and to take your seat, please. So I would request Dr. Shanjida to hand over the flower bouquets to them. So now I will also request our chief guest, our president sir, and all our special guest to come over. So she is requesting for some program that I will announce very soon. So may I request our chief guest, Professor Dr. Muhammad A.B.M. Maqsood Al-Alam sir, to take the seat over the dais. Sir is listed always one in the BCPS list, because sir always said he is number one, and I agree with that he is the number one. Thank you, sir. So may I request special guest Vice Principal sir. Okay. Sir will join, I think. So now is the time for question and answer session. If you have any question, you can ask your question to our speakers and also to the panel of experts who will supplement the answers. Hello. Department of Microbiology is going to organize and very eminent and very time demanding topic presentation tomorrow, and that is the updates on the dengue vaccine. So that will be happened on 8:30 a.m. on Dengue College Conference Room on 8:30 a.m. from the Department of Microbiology. Thank you, Hematology Society of Bangladesh, and
I'm to the Department of Social Medical School and such a nice seminar. My question to first speaker, he told us, dengue hemorrhage with thrombocytopenia, hemorrhage versus thrombocytopenia. We usually see that there is a severe thrombocytopenia. Despite having severe thrombocytopenia, even it comes down 10,000, even 5,000, no bleeding manifestation. But in case of other thrombocytopenic disorder like ITP, even it comes down 30,000, spontaneous bleeding may start. Why in severe thrombocytopenia, despite having a dengue patient, there is no bleeding manifestation? সরি স্যার, আমি আসলে একটু যদি এক কথা বলতেন। ডেঙ্গুতে থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া হয়, এটা আমরা দেখতেছি 5,000 10,000 নেমে আসে, বাট এটাতে কোনো ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হয় না। ইউজুয়ালি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়, কিন্তু আইটিপি বা অন্য যে থ্রম্বোসাইটোপেনিক ডিজর্ডারগুলো আছে সেগুলো কিছু কিছু দেখা যায় যে 30,000 50,000 স্পন্টানিয়াস ব্লিডিং শুরু হয়ে যায়। তো সিভিয়ার থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ডেঙ্গুতে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন হয় না, কেন হয় না না? স্যার, আমারও একটু কোয়েরি, বিকজ আই এম এ anesthesiologist. We are really careful when the thrombocytopenia is less than 50,000. We said this is a severe or very risky. But why in a dengue you can tolerate even 10,000 or 5,000 without any bleeding or without any concern? Yes sir, actually এটা স্যার হচ্ছে যে the thing is that যে আমাদের যেমন আইটিপিতে স্যার যেটা বললেন যে বিশেষ করে ক্রনিক আইটিপিতে এটা একটা অনেকটা বডি অ্যাডজাস্টেড একটা ব্যাপার থেকে যায়। অনেক সময় আমরা দেখি ইভেন 2000 কাউন্ট বা 3000 কাউন্টেও কিন্তু ব্লিডিং হয় না। সো এটা ওভার টাইম অ্যাকচুয়ালি এটার এক্স্যাক্ট মেকানিজমটা সেভাবে আনক্লিয়ার, বাট আমাদের যেটা হচ্ছে যে বলার যে আসলে কোন জায়গাতে আমার ব্লিডিংটা হবে বা আমি কতটুকু রেসপন্ড করবো বা আমাদের ব্লিডিং হবে কিনা, সবচেয়ে ফোরকাস্টার হচ্ছে যে যখন ব্লাড কাউন্টটা কমে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া ইভেন বিলো 10,000। ইন দ্যাট কেসেস আপনারা একটা জিনিস করতে পারবেন, সেটা হচ্ছে ফান্ডোস্কোপি করে আমরা রেটিনাল হেমোরেজ আছে কিনা সেটা দেখতে পারি। If the patient has got retinal hemorrhage, that is a forecaster of CNS bleeding or intracerebral hemorrhage. Thank you. My next question So, to our panel of second- experts, they may supplement the answers. So Professor Shirat sir. প্লিজ, আমি যদি আপনার কোশ্চেনটা বুঝে থাকি যে 5,000 অথবা 10,000-এ ব্লিডিং হচ্ছে না, আবার দেখা যায় 30,000-এ ব্লিডিং হচ্ছে, আপনি ওইটা মিন করতে চাইছিলেন? আমি যদি প্রশ্নটা বুঝে থাকি তাহলে আমি একটা কথা বলি। কথাটা হচ্ছে ডেঙ্গুর যে ভাইরাস, এই ভাইরাস কয়েকটা জায়গায় হিট করবে কোয়াগুলেশন সিস্টেমটাকে। 1 নম্বর প্লাটলেট, 2 নম্বর মেগাক্যারিওসাইট, 3 নম্বর ভাস্কুলার এন্ডোথেলিয়াম, 4 নম্বর কোয়াগুলোপ্যাথি। কাজেই যেই পেশেন্টের ভাস্কুলার ড্যামেজ বেশি, কোয়াগুলোপ্যাথি অ্যাসোসিয়েটেড আছে, তার হাই প্লাটলেট কাউন্টও ব্লিড করতে পারে। আবার যেখানে প্লাটলেট কাউন্ট ধরেন আমরা সাধারণত বলি 10,000-এর নিচে হলে ইট ইজ ডেঞ্জারাস, আর উইথ ফিভার প্লাটলেট কাউন্ট যদি 20,000 হয় ইট ইজ অলসো ডেঞ্জারাস। আর প্লাটলেট ট্রান্সফিউশন যদি দিতে হয় তাহলে দুটা কন্ডিশন, এক অ্যাক্টিভ ব্লিডিং থাকবে এবং লো প্লাটলেট কাউন্ট লেস দেন 10,000। দিস ইজ দ্য বেসিক জেনারেল গাইডলাইন। কিন্তু ডেঙ্গুর বেলা যেটা আমি বলছি যে অনেকগুলো প্যাথোলজি এখানে আছে ব্লিড করার, কোয়াগুলোপ্যাথি, ভাস্কুলার ইনজুরি এবং ডিসফাংশন প্লাটলেট। কাজে যে পেশেন্টের প্লাটলেট কাউন্ট ধরেন আছে 30,000, তার অল দ্য প্লাটলেট আর ডিসফাংশনাল, all the vascular endothelial is damaged, he has or she has coagulopathy that like DIC or other coagulopathy, তাহলে তার কিন্তু হাই প্লাটলেট কাউন্টও ব্লিড করতে পারে। সেই জন্য প্লাটলেট ট্রান্সফিউশনের একটা কমন ইন্ডিকেশন ইনক্লুডিং ডেঙ্গু, সেটা হচ্ছে যে এনি প্লাটলেট কাউন্ট ইফ দেয়ার ইজ প্লাটলেট টাইপ ব্লিডিং, তাহলে প্লাটলেট ট্রান্সফিউশন দেওয়া লাগবে। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. So we can see the another. Yes, sir, আমি please. একটু প্রফেসর সিরাজের ইয়ার থেকে একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি। উনি যা বলেছেন তার থেকে, সেটা হচ্ছে আমরা যদি মেকানিজমটা জানি যে আইটিপিতে কী হয়। আইটিপিতে হচ্ছে অ্যান্টিপ্লেটলেট অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যাতে প্লেটলেটটা পুরোপুরি সে কাজ করতে দিচ্ছে না। আমার যে প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাচ্ছে বিকজ অফ দি অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড ডিস্ট্রাকশন অথবা অ্যান্টিবডি সাপ্রেশন। আর ডেঙ্গুতে হচ্ছে ইমিউন কমপ্লেক্স মেডিয়েটেড একটা প্রবলেম হচ্ছে, এখানে সাইটোকাইন লিবারেট হচ্ছে, এখানে কেমিক্যাল মেডিয়েটেড লিবারেট হচ্ছে। সো
আমি সেক্ষেত্রে আমার উনি যেটা বললেন সেক্ষেত্রে আমি যদি প্লেটলেট সাপ্লিমেন্ট না দিয়েও আমি যদি এই ব্যাপারগুলোকে উন্নতি করতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ব্লিডিংটা হবে না। এটি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কজ। আর আইটিপির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা ভিন্ন। আইটিপির ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার শরীর কিন্তু প্রচুর প্লেটলেট তৈরি করছে। বোন মেরুতে যে দেখবো আমরা মেগাক্যারিওসাইট, ক্লাম্পস অফ মেগাক্যারিওসাইট, অর্থাৎ প্লেটলেট তৈরি হচ্ছে কিন্তু সেই প্লেটলেট পেরিফেরিতে সেটা যে ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। আমি যদি আবার প্লেটলেট ট্রান্সফিউজ করি তাহলে সেক্ষেত্রে সেই প্লেটলেট আবার আরও বেশি ডিস্ট্রাকশন করবে। সুতরাং এই দুটার হচ্ছে বেসিক জিনিসটা আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে হয়তো আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারবো আর কি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আপনাদের থেকে নেওয়া হবে প্রশ্ন, একটু অপেক্ষা করেন, আপনাদেরকে স্কোপ দেব। বলেন প্লিজ। About dengue vaccine, 9 to 16 years, and dengue endemic area 3 schedule. But as far as knowledge concerned, if a patient, either child or adult, if he does not affected previously, did not, then a vaccine is contraindicated. Now I would like to, the endemic area is indication for a dengue vaccination or not? So meaning is there any indication for endemic group of people who did not have any previous dengue infection? Is there any role for vaccination? যদিও ভ্যাকসিন নিয়ে কালকে আপনারা আসলে অনেক কথা শুনবেন এবং জানতে পারবেন। আপনি এখানে এসে উত্তরটা দিতে পারেন, আপনি এখানে এসে দিতে পারেন। অ্যাকচুয়ালি আমি এইজটা মেনশন করেছি, why 9 to 16 years age group is vaccinated. ভ্যাকসিনেশন কেন 9 to 16 years ইন্ডিকেশন, এটা হলো মেইন কোয়েশন। এখন প্রশ্ন হলো, আপনারা সবাই জানেন ডেঙ্গু ভ্যাকসিন কিন্তু এখনও অ্যাভেলেবল না, আমাদের দেশেও না, ইউরোপেও না। জাস্ট এটা একটা লঞ্চ করা হয়েছে, এফডিএ অ্যাপ্রুভ করছে। এফডিএ অ্যাপ্রুভ কখন করে? যখন ফেজ 4 আমরা জানি রিসার্চে, ড্রাগের রিসার্চে 4টা ফেজ আছে। ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3 শেষ হওয়ার পরে গিয়ে এফডিএ অ্যাপ্রুভ করে তারপরে সেটা মার্কেটে আসে। ফেজ 3 পরে গিয়া ফেজ 4-এ এফডিএ অ্যাপ্রুভ করে। এই ভ্যাকসিনটা জাস্ট ইনিশিয়াল পিরিয়ডে, তো যারা রিসার্চার ওরা ভ্যাকসিনটা শুধু 9 to 16 ইয়ার্সের ওপরে রিসার্চ করছে, রিসার্চ করে পরে দেখছে এটা ইফেক্টিভ। এবং আদার পপুলেশনের উপরে তো ওরা রিসার্চ করে নাই, তো তারা কিভাবে বলবে যে আদার পপুলেশন গ্রুপ অলসো ক্যান্ডিডেট ফর দ্য ভ্যাকসিনেশন? সেই জন্য তারা যতটুকু রিসার্চ করছে শুধু অতটুকু এজ গ্রুপে এই পেশেন্টগুলোকে রেখেছে। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। Well done. And we can discuss during tea break because we have time constraint and probably they have their fixed time too. জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এখন মিডিয়া থেকে একটা কোশ্চেন নিব। আসলে আমাদের এই অডিটোরিয়ামের একটু মাইক্রোফোন স্ক্যারসিটি আছে, বলেন। জি, আমি জান্নাতুল বাকিয়া কেকা, আমি চ্যানেল আইতে কাজ করি, সিনিয়র জার্নালিস্ট। আমার গণমাধ্যমের কাজের সুবাদে আমরা যেটা জানি যে এবার ডেঙ্গুর ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টো কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, হেমোরেজিক ডেঙ্গু আমরা কম দেখছি। তো আপনাদের কাছে আমার একটা জানার বিষয়, সেটা হলো এবারের ডেঙ্গুতে হেমোরেজিক সিমটম কতটা হচ্ছে, সে ধরনের কোনো আপনাদের কাছে কোনো ধরনের পর্যবেক্ষণ বা ছোট পরিসরে যদি কোনো সার্ভে থাকে, এক। দ্বিতীয় হলো, অনেকের মধ্যেই এবার ডেঙ্গু ভীতিতে হেমোরেজিক এই একটা ভীতি কাজ করছে, কিন্তু আমরা দেখছি হেমোরেজিকের ঘটনা কিন্তু কম ঘটেছে। এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে বলবেন যে কোন লেভেলে নেমে আসলে 10,000, অনেকে শুনেছি 30,000 হলেও ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য বলছে, এটা এক ধরনের ভীতি তৈরি করছে। তো আপনাদের আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের ফ্রিকোয়েন্সিটা জানতে চাচ্ছেন এবং দ্বিতীয়ত কখন বলবে। হ্যাঁ, কত হলে 30,000 হলেও অনেকে কিন্তু অডিট হয়ে যাচ্ছে যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগবে কিনা। তো আপনাদের সোসাইটির পক্ষ থেকে আপনারা কি কোনো ধরনের সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছেন কিনা? ধন্যবাদ। প্রফেসর রফিক স্যার। আমি মনে হয় যে আপনার প্রশ্ন আমার মনে হয় যে আমরা প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু মানে কিন্তু যে হেমোরেজ হলে এটা হেমোরেজিক ডেঙ্গু হবে, এটা কিন্তু ঠিক না। প্রথম কথা যে হেমোরেজ মানেই হেমোরেজিক ডেঙ্গু, এটা ঠিক না।
হেমোরেজিক ডেঙ্গুর ডেফিনেশন হচ্ছে যদি ক্যাপিলারি লিকেজ থাকে এবং পেশেন্টের হেমাটোক্রিট 20%-এর বেশি থাকে, তাহলে আমরা এটাকে হেমোরেজিক ডেঙ্গু, অথবা প্লাটলেট কাউন্ট 1 লাখের নিচে আসে তখন আমরা কিন্তু এটা হেমোরেজিক ডেঙ্গু বলি। যেহেতু এইবার হচ্ছে গিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ সেশন জুড়ে এইবার আপনার জি, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা সাধারণত চিন্তা করি যে হেমোরেজিক ডেঙ্গু মানে হচ্ছে যে হেমোরেজ হলেই হেমোরেজিক ডেঙ্গু, এই কথাটা কিন্তু আসলে সত্য না। হেমোরেজিক ডেঙ্গু মানে হচ্ছে যদি কারো ক্যাপিলারি লিকেজ থাকে অথবা হেমাটোক্রিট ভ্যালু যদি 20% বেশি বেড়ে যায় এবং প্লাটলেট কাউন্ট 1 লাখের নিচে নেমে আসে, তখন তার নাম হচ্ছে হেমোরেজিক ডেঙ্গু। কিন্তু হেমোরেজিক ডেঙ্গু মানে হেমোরেজ, এই কথাটা আসলে সঠিক নয়। তাহলে হেমোরেজিক ডেঙ্গু আপনি এখন আমাদের দেশে যে ডেঙ্গুগুলি আসতেছে এর বেশিরভাগই সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, তৃতীয়বার, চতুর্থবার ধরে আসতেছে। সুতরাং এই সময়টাতে আসলে ডেঙ্গুটা আসলে সিভিয়ার হচ্ছে, কারণ প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার যদি হয় তাহলে আপনার এটা এনহ্যান্সমেন্ট হয় এবং পেশেন্টের সিভিয়ারিটি অফ ডেঙ্গু বাড়ে। এটা হচ্ছে ব্যাপার, এই জন্য এবার হচ্ছে। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে এক্সাক্ট ফিগার কত আছে, পার্সেন্টেজ কত, তাইলে বলবো যে এটা আসলে এখন আমাদের ডাটাটা আসে নাই একটু। এবং আমরা যেখানে হসপিটালে, আমাদের সরকারি হাসপাতাল বা সব হাসপাতালে যেটা আমরা অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়াতে যারা আনতেছি, বেশিরভাগ রোগী কিন্তু আসলে এগুলি ক্যাটাগরি বি, যেগুলি প্লাজমা লিকেজ হচ্ছে সেই পেশেন্টগুলি কিন্তু আমরা এখানে ভর্তি করছি। এবং ক্যাটাগরি এ যেটা ওয়ার্নিং সাইন ছাড়া যেই রোগীগুলি, সেগুলি কিন্তু আসলে আমরা হোম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাজ পার আওয়ার গাইডলাইন। এবং প্লাটলেট কাউন্টের বিষয়টা হচ্ছে গিয়া যে এটা স্যার ক্লিয়ারলি কিন্তু বলছেন যে যদি পেশেন্টের আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনের মতে যদি 10,000-এর নিচে যদি আমরা প্লাটলেট কাউন্ট আসে তখন আসলে আমরা প্লাটলেটটা দিই। ডেঙ্গু জ্বরের মূল বিষয় কিন্তু আসলে প্লাটলেট কাউন্টের চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু বেশি হচ্ছে কি আমরা ব্লাড প্রেশারটা ধরে রাখতে পারতেছি কিনা, ওইটার ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকলের দিকেই আমাদেরকে মেইনলি মন দিতে হবে। এবং আমরা দেখেন ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটাই এখানে বেশি ইম্পর্টেন্ট। প্লাটলেট ম্যানেজমেন্টের যে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, যেটা নাজমুল অলরেডি আপনাদেরকে বুঝিয়েছে। যেখানে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের মেইন এমফাসিস দিয়ে রাখতে হবে যে ব্লাড প্রেশার আমরা ধরে রাখতে পারতেছি কিনা। এই জন্য যাগুলি অ্যান্সিলিয়ারি ড্রাগ যেগুলি আছে আমাদের, যেমন ৎসকব প্যাক বা পাপাইয়া, এগুলি আসলে কোনো ভিত্তি নাই এবং আমরা ন্যাশনাল গাইডলাইনে এগুলি কোনো কিছু আমরা আনি নাই। এবং আমি বলবো যে এই ধরনের ড্রাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার জন্য। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটু রেসপন্স করতে চাই, সাপ্লিমেন্ট করতে চাই। থ্যাংক ইউ ডক্টর রফিক, প্রফেসর রফিক, ফর ইউর ভেরি নাইস কমেন্টস। একটা জিনিস আপনারা পরিষ্কার একটা মেসেজ নিয়ে যান, দেয়ার ইজ নো রিলেশন অফ ব্লিডিং উইথ প্লাটলেট কাউন্ট, নাম্বার 1. And platelet is not predictive of bleeding, and platelet is not predictive of severity of the dengue. একদম পরিষ্কার। একটা পেশেন্টের 1,50,000 অথবা 2 লাখ প্লাটলেট কাউন্ট প্রফিউজ ব্লিডিং হচ্ছে, 10,000, 5,000 প্লাটলেট কাউন্ট নো ব্লিডিং। তাহলে আপনারা পরিষ্কার মেসেজ নিয়ে যান, প্লাটলেট ইজ নট এ প্রেডিক্টিভ অফ ব্লিডিং, মানে প্লাটলেট ইজ নট দ্য প্রেডিক্টিভ অফ ডেঙ্গি সিভিয়ারিটি। এটা একদম পরিষ্কার মেসেজ আপনারা নিয়ে যান। আমি আশা করবো আপনারা এটা জেনারেল পিপলদের মধ্যে এটা স্প্রেড করবেন, এই জন্য প্লাটলেট যাতে কোনো ভীতি না হয়। আমরা কিন্তু 10,000 নিচে নামলেও কিন্তু প্লাটলেট দেই না যদি পেশেন্ট হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল থাকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস ভেরি ক্লিয়ার ইনফরমেশন। কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে 1.5 লাখ, 2 লাখ, 2.5 লাখ প্লেটলেট থাকলে ইউজুয়ালি ব্লিডিং হয় না। এটা ভীতি দেখানোর জন্য না। প্লেটলেট যদি 10,000-এর নিচে আসে তখন সাধারণত ইউজুয়ালি ইট হ্যাপেন্স ব্লিডিং। 10,000-এর উপরে 30,000 পর্যন্ত থাকলে অনেক সময় ব্লিডিং হয় না। তো এই স্যার প্লিজ। স্যার আওয়ার প্রিন্সিপাল স্যার। স্যার আপনি তো কথা বলবেন স্যার, এখানে ডিসক্রিমিনেশন অফ ইনফরমেশন আমরা যেন না করি, আমি এটা বলতে চাচ্ছি। মিডিয়াতে যে কথাগুলো যাবে সেই কথাগুলো কিন্তু ক্লিয়ার হইতে হবে, একদম ক্লিয়ার, স্বচ্ছ। ক্লিয়ার হচ্ছে এরকম যে ইউজুয়ালি ডেঙ্গুতে প্লাটেলেট কমে যাওয়ার জন্য ব্লিডিং হয় না, কথা ক্লিয়ার। ডেঙ্গুতে প্লাটেলেট কমে যাওয়ার জন্য ব্লিডিং হয় না। আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করতেছি ডে টু ডে বেসিস প্র্যাকটিসে, পেশেন্টের অ্যাটেন্ডেন্স এসে আমাকে বলছে যে 30,000 হয়ে গেছে, আমার রোগী তো মরে যাবে একটু পরে রক্তক্ষরণ হয়ে। তা ওই রোগীকে আমি কীভাবে বোঝাবো যে আপনি 30,000 হয়ে গেছে, আপনি ভয় পাবেন না? আমরা সাধারণত প্লাটেলেট কমে যাওয়ার জন্য ডেঙ্গুতে ভয় পাই না,
ডেঙ্গুতে প্লাটলেট কমে যাবে, এর জন্যই এটা ডেঙ্গু, এর জন্যই এটা ডেঙ্গু, না হয়তো অন্য রোগ হইতো। অতএব আমাদের মেসেজ শুড বি ক্লিয়ার, ডেঙ্গুতে প্লাটলেট কমে যাওয়ার জন্যই যে ব্লিডিং হবে এটা কিন্তু ঠিক না। ব্লিডিং হওয়ার আরও অনেকগুলো মেকানিজম আছে, সব কিছু এখানে ডিসকাশন করার মতো সময় নাই। মেসেজ শুড বি ক্লিয়ার, জনগণকে আমাদের বুঝাইতে হবে, সাধারণ পাবলিককে আমাদের বুঝাইতে হবে যে প্লাটলেট কমে গেলে আমরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব না। ডাক্তার যেভাবে অ্যাডভাইস দেয় আমরা সেভাবে চলবো। মূল কথা প্রেশার ঠিক আছে কি না, পেশেন্ট যদি প্রেশার ঠিক থাকে, পেশেন্টের যদি অন্য যে ওয়ার্নিং সাইনগুলো আছে সেগুলো যদি না থাকে, আমরা রুগীকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much. So we will not take any questions, sir. I will give you the time. So our panel of expert, Professor Dr. Nasirujjaman sir, he will now deliver his speech from the Department of Pediatrics. আমি পেডিয়াট্রিক্সের আমাদের এখানকার চিত্রটা বলতে চাই যে গত 2 মাসে মানে জুলাই, আগস্ট এবং আজকে পর্যন্ত আমরা ভর্তি করেছি 493 পেশেন্টস আমরা ট্রিট করেছি। এর মধ্যে ডেট হচ্ছে মাত্র 1 ডেথ, মাত্র একটা। 493টা আমরা পেশেন্টকে ট্রিট করেছি এবং প্রতিটা পেশেন্ট ট্রিট করেছি আমরা শুধুমাত্র গাইডলাইন অনুযায়ী, ন্যাশনাল গাইডলাইন অনুযায়ী। ন্যাশনাল গাইডলাইনের বাইরে একটা কোনো কিছু করা হয়নি। পুরাটা ন্যাশনাল গাইডলাইন, কোনো প্লাটিলেট লাগে নাই, কোনো অ্যান্টিবায়োটিক লাগে নাই, কোনো মানে লাগে নাই, হাইড্রোকর্টিসন দ্যাট মিনস স্টেরয়েড লাগে নাই। আমরা ছাড়াই এই একদম শুধুমাত্র গাইডলাইন অনুযায়ী ট্রিট করেছি এবং আমরা সফলভাবে সবার চিকিৎসা করতে পারছি। অতএব এটা নিয়ে মানে প্লাটিলেট কমে গেল কিংবা অন্য কোনোভাবে মানে ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Sir, Principal sir. Sir, Yes, it is done. So আমাদের স্যাররা যেটা বলছে, আমাদের ইনফরমেশনে গ্যাপ থাকা উচিত না। প্ল্যাটলেটস ইজ নট এ ফ্যাক্টর, এটা গাইডলাইন অনুযায়ী চলতে হবে। ডেঙ্গু হিমোলজিক ফিভার মানে ব্লিডিং না, এটা আদার সিমটম আর প্লাজমা লিকেজ। আর যদি সত্যিকার অর্থে গাইডলাইন মানা যায় তাহলে মর্টালিটিটা কমানো যায়, যেটা আমাদের পেডিয়াট্রিক স্যার বলছেন। বেসিক্যালি আমাদের এবার প্রিভিলেন্স বেড়েছে, আমাদের ডাক্তাররা যে রোল প্লে করতেছে, হয়তো এরা যেহেতু প্রচার কেন্দ্রিক না, দিস ইজ হিউজ অ্যান্ড আনবিলিভেবল। 500 ডেঙ্গু হসপিটালে অ্যাডমিশন হয়েছে, তাকে ম্যানেজমেন্ট করছে, একজন মারা গেছে। হসপিটাল মানে হলো সিভিয়ার ডেঙ্গু। আসলে আমাদের কজের দিকে যেতে হবে, প্রিভিলেন্সটা কমাতে হবে। প্রিভিলেন্সটা যদি কমে তাহলে আমাদের এই মর্টালিটিটা কমবে, ডাক্তাররা সেবা দিতে পারবে, নিজেরা সেফ থাকবে। Sir, this is the time we will listen from Brigadier General Haq Mahfuz sir as a panel of expert. Thank you very much. আমি প্রথম স্পিকার ডক্টর সারোয়ার। প্রথমে আমি এই প্রোগ্রামটা করার জন্য আমি হেমাটোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশকে সাধুবাদ জানাচ্ছি, কারণ এটা একটা টাইম ডিমান্ডিং একটা সেশন এবং একটা টিচিং সেকশন। প্রথম স্পিকার ডক্টর সারোয়ার, উনি ডেঙ্গু এবং প্লেটলেট ইস্যু নিয়ে কথা বলেছেন, চমৎকারভাবে বলেছেন উনি। হি টোল্ড অ্যাবাউট দ্য প্যাথোজেনেসিস অফ ডেঙ্গু অ্যান্ড দ্য লুপহোল অফ দি প্লেটলেট কাউন্ট। প্লেটলেট কাউন্টের আমাদের কী কী প্রবলেমগুলো হতে পারে সেই ব্যাপারগুলো তো উনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় স্পিকার ডক্টর আব্দুর রৌফ, উনি ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং বাচ্চাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ইস্যুগুলো নিয়ে বলেছেন এবং ভালো বলেছেন। তৃতীয় স্পিকার ডক্টর নাজমুল আহসান, উনি খুবই চমৎকার করে আইভি ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট বলেছেন এবং সেটা খুবই আমার মনে হয় প্রেইজ ওয়ার্দি এবং সবার জন্য এটা খুব লার্নিং একটা সেশন ছিল। আর চতুর্থ স্পিকার ডক্টর সঞ্জিদা নাজনীন, উনি প্রতিদিনের ডে টু ডে অর্থাৎ ডে 1 থেকে ডে ফরওয়ার্ড ডেটগুলোতে কোন দিনে কোন কোন ইনভেস্টিগেশন করতে হবে সেটার একটা চমৎকার একটা বিশ্লেষণ উনি করেছেন এবং একটু ভালো ছিল। তা আমি এই ব্যাপারে আমি একটা কথা একটু বলতে চাই, যেটা আমি একটু ফ্লোর পেয়েছি, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আমরা খুবই একটা দরিদ্র দেশ এবং করোনার পরবর্তী পর্যায়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক এই যুগে আমাদের এই ডেঙ্গুটা আমাদের মরার উপর খাড়া হিসেবে এসছে
এবং এই ডেঙ্গুর চিকিৎসা করতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদম নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আপনি চিন্তা করেন একটা পেশেন্ট, একটা ছেলে বা একটা কারো মধ্যবিত্ত, সে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এবং তাকে আইসিইউতে নেওয়া হলো, আইসিইউতে চিকিৎসা হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করছে, এবং চিকিৎসা করতে যে পেশেন্টগুলোকে যদি এরকম ট্রম্বোব্যাগের মতো ওষুধ দেওয়া হয়, যেগুলোর দাম হচ্ছে 800-900 টাকা করে, এই ধরনের ওষুধগুলো দেওয়া হয়, তাকে প্লেটলেট দেওয়া হয় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে, তো পেশেন্টের পুরো পরিবারটা নিঃস্ব হয়ে যায়। তা আমরা ফিজিশিয়ান হিসেবে আমাদের এই ব্যাপারগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত, যেন এই ব্যাপারগুলো, কারণ আমাদের কাছে পেশেন্টগুলো আসে বড় আশা নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো যে আমরা তাদের উপর সঠিকভাবে চিকিৎসা করি, এবং তাহলে আমাদের মনে হয় যে তাদের উপর জাস্টিস করা হবে এবং তাদের কষ্টটা অনেক লাঘব করা হবে। আমি এ ব্যাপারে বলতে চাই যে আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন যেটা আছে ডেঙ্গুর উপর, চমৎকার একটা গাইডলাইন, খুবই চমৎকার এবং খুবই প্রেইজওয়ার্দি কাজ হয়েছে এখানে, ওই গাইডলাইনটা ফলো করেন এবং আমার মনে হয় যে এটা খুবই চমৎকার কাজ করবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা এখন আমাদের এইখানের যে প্রফেসর, মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর, তার কাছে আমরা একবার শুনেছি, আমরা একটু ফর্মালি তার কাছ থেকে আরেকবার শুনবো আমাদের আজকের প্রোগ্রাম এবং আমাদের স্পিকারদের সম্বন্ধে, বিকজ এই একটা 8 মিনিট 10 মিনিটের প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে দে গেভ আ লট অফ টাইম ফর ইনভেস্টমেন্ট, এবং আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আজকের এই অনুষ্ঠানে যে 4 জন আমাদের স্পিকার ভেরি ভ্যালুয়েবল টপিক নিয়ে কথা বলেছেন, তাদের সম্বন্ধে স্যার কিছু বলবেন। আসসালামু আলাইকুম, অনারেবল প্রিন্সিপাল স্যার, ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে একটু বাংলায় বলি যে যখনই আমরা ডেঙ্গু দেখি, ক্লিনিশিয়ান হিসাবে আমাদের কিছু অবজারভেশন থাকে যে আমরা যে হেমাটোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট, সেই বিষয়ে কথা বলি যে আসলে আমি কি দেখি। আমি যখন একটা সিবিসি কাউন্ট দেখি তখন কি দেখি? ফার্স্ট আমি দেখি ক্লিনিশিয়ান হিসাবে আমি চেক করি তার ভাইটালস ঠিক আছে কিনা। দ্বিতীয় পয়েন্টটা আমি দেখি যে তার হেমাটোকিট ঠিক আছে কিনা, এবং এই হেমাটোকিটটা গত দিনের সাথে আমি আসলে কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট করি যে আজকে হেমাটোকিট বাড়ছে কিনা অথবা কমছে কিনা, এবং তার সাথে তার ভাইটালস ঠিক আছে কিনা। 2 নম্বর ইস্যুতে আমরা দেখি হচ্ছে তার ডাব্লিউবিসি কাউন্ট। আপনারা সবাই অনেক প্লাটিলেট কাউন্টে আলোচনা করছেন আর কি, কিন্তু আপনি দেখেন যে ডাব্লিউবিসির হাফ লাইফ হচ্ছে কয়েক ঘন্টা, প্লাটিলেটের হাফ লাইফ হচ্ছে 7 দিন। সো যদি বোন ম্যারো সাপ্রেশন হয়, সর্বপ্রথম কে সাপ্রেশন হবে? ডাব্লিউবিসি কাউন্ট। সো যখন ডেঙ্গু শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে ডেঙ্গু প্রোগ্রেস করতে থাকে, তখন আপনি দেখবেন যে আপনার ডাব্লিউবিসি কাউন্ট আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। যখন আপনার ডাব্লিউবিসি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, আপনি বুঝবেন আপনার পেশেন্ট ইজ গোয়িং ডাউন ডাউন ডাউন। এবং যখন দেখবেন আপনি ডাব্লিউবিসি বাড়া শুরু করছে, বুঝবেন যে আপনার বোন ম্যারো সাপ্রেশন সরে গেছে। সো ভেরি নেক্সট ডে আপনি আশা করবেন যে আপনার প্লাটিলেট কাউন্ট উপরের দিকে আসতে থাকবে। তাহলে আমরা ডাব্লিউবিসিটাকে আসলে প্রিমিয়ার হিসেবে দেখি, যে আসলে ডাব্লিউবিসি দিয়ে দেখি বুঝতে পারি যে আমার রোগী আসলে কোন দিকে যাচ্ছে। তৃতীয় ইস্যু হচ্ছে যে আমি আজকে শুনতে পারতাম যে সবাই খুব ব্রিলিয়ান্টলি প্রেজেন্ট করছে, স্পেশালি মাই ফ্রেন্ড ডক্টর নাজমুল, কিন্তু আমি আসলে আজকে শুনতে এসেছিলাম প্লাটিলেটের ইন্ডিসেসের ব্যাপারে, এই যে প্লাটিলেটের কাউন্ট, প্লাটিলেটের ক্রিট, এমপিবি এবং পিডাব্লিউডি, এই বিষয়ে আসলে আমি আজকে কোনো প্রেজেন্টেশনে কোনো কথা শুনতে পাই নাই। যদি আমি দেখি যে আপনার এমপিবি যদি বেশি থাকে, মিন প্লাটিলেট ভলিউম যদি বেশি থাকে, তার মানে হচ্ছে গিয়ে যে আপনার বোন ম্যারোতে প্রচুর প্রোডাকশন হচ্ছে, তার মানে ইউ আর গোয়িং ইন গুড শেপ, গুড ডিরেকশন। আর যদি মিন প্লাটিলেট ভলিউম যদি ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে থাকে, তাইলে আপনি বুঝবেন যে ইউর পেশেন্ট ইজ গোয়িং ইন ব্যাড শেপ। আপনি যদি দেখেন প্লাটিলেট ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইড, এইটা যদি দেখেন যে এইটা যদি আপনার বাড়তির দিকে থাকে, তাহলে আপনি বুঝবেন ইউর পেশেন্ট ইজ গোয়িং ইন ব্যাড শেপ। তাহলে এই ইন্ডিসেসগুলি কিন্তু নিয়ে অনেক আর্টিকেল পাবলিশ হয়েছে। আমি আসলে মনে করেছিলাম যে হয়তো এই অ্যাসপেক্টে আমরা কিছু কথা শুনবো, কিন্তু আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে, ট্রেনিদেরকে বলবো যে ইন্ডিসের চেয়ে আপনার বেশি খেয়াল করবেন যে আপনি হেমাটোকিট ভ্যালু কত, আপনার ডাব্লিউবিসি কাউন্ট, এবং সিরিয়ালি দেখতে থাকবেন ডাব্লিউবিসি এবং হেমাটোকিট আসলে কোন দিকে ডিরেকশনের দিকে যাচ্ছে, এবং কম্পেয়ার করবেন প্রতিদিন আগের দিনের ডাব্লিউবিসি, আগের দিনের হেমাটোকিটের সাথে পরের দিনের হেমাটোকিট, পরের দিনের ডাব্লিউবিসি। আপনি একটা ক্লিয়ার পিকচার পেয়ে যাবেন যে আপনার পেশেন্ট আসলে কোন দিকে যাচ্ছে। আরেকটা টেস্ট আমরা রেগুলারলি করি যেহেতু হেমাটোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট, সেটা হচ্ছে সিরাম ফেরিটিন ভ্যালু। সিরাম ফেরিটিন ভ্যালু ডে 4 অথবা 5-এ যদি মোর দেন 1,500 থাকে, 1500 বেশি থাকে, তাহলে বুঝবেন ইউর পেশেন্ট ইজ গোয়িং ইন ব্যাড শেপ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে খুব অল্প সময় বেঁধে দেওয়া ছিল এক একজন স্পিকারের জন্য, যেই কারণে আমার মনে হয় প্লাটলেট ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াইড, প্লাটলেট ক্রিট অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল পয়েন্ট কুড নট বি ডিসকাসড, অ্যান্ড উই আর রিয়েলি সরি ফর দ্যাট। আমরা যদি আরও সময় নিয়ে একটা ডে লং প্রেজেন্টেশন করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে এই মাইনর বিষয়গুলো আসবে, আরও একাডেমিক্যালি ডিসকাশন আসবে। তো আমি আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, উনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের ডিপার্টমেন্ট অফ হেমাটোলজির ডিপার্টমেন্টাল হেড, এবং উনি দীর্ঘদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজেও ছিলেন।
তো উনি আমাদেরকে আজকের এই প্রোগ্রাম সম্বন্ধে এবং ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে হেমাটোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you for your introductions for me in front of this learned audience. আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার এবং ওনার স্টাফ যারা আমাদেরকে এখানে এই প্রোগ্রাম করার জন্য অনুমতি দান করেছেন। দ্বিতীয়ত স্পন্সরদেরকে ধন্যবাদ জানাই, ওদের সহযোগিতা এই প্রোগ্রামটা এতটুকু এগিয়ে গেছে। তৃতীয়ত আপনারা যারা শুনছেন, যারা অংশগ্রহণ করছেন। তারপরে আমি ধন্যবাদ দেই মির্জা গোলাম সারোয়ার, ডক্টর এমএফআর, ডক্টর নাজমুল হাসান এবং শাকিলা নাজনীন। তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছেন তাদের যে টপিক ছিল, হেডলাইন ছিল, সেটা সুস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে উপস্থাপন করতে। এখন আমার পূর্ববর্তী দুইজন প্যানেলিস্ট বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। আমি শুধু একটা কথা বলবো যে ডেঙ্গুতে প্লাটলেটের চেয়ে প্লাজমা লিকেজে ডেথ এবং মরবিডিটি বেশি হয়। আজ থেকে 5 বছর আগে, 10 বছর আগে, 25 বছর আগে শুধু প্লাটলেট নিয়ে আমরা দৌড়াইতাম যে প্লাটলেট ট্রান্সমিশন দিলেই ডেঙ্গুর রোগী বেঁচে যাবে। নো, সেই ট্রেন্ডটা এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে, ডাক্তারদের মধ্যে সম্ভবত নাই। সাধারণ মানুষ এখনো বিশ্বাস করে, একজন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব প্রশ্ন করছিলেন যে প্লাটলেট নিয়ে, এবং মানুষ মনে করে 30,000 হয়েছে তাকে প্লাটলেট দিতে হবে, না হলে সে বাঁচবে না। আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইন এবং বর্তমান নলেজ, ওয়ার্ল্ড গাইডলাইন এবং সমস্ত রিসার্চ সেন্টারগুলো এখন বলে ডেঙ্গু নিয়ে যারা কাজ করে প্লাটলেটের জন্য যত মৃত্যু হয় তার চেয়ে বেশি মৃত্যু হয় প্লাজমা লিকেজের জন্য। কাজে প্লাজমা লিকেজ ম্যানেজ করাটা ইম্পর্টেন্ট। আমি স্পিকারদের কাছে আশা করছিলাম যে এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু সম্বন্ধে তারা বলবেন। প্রত্যেকে ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমার কথাটা যদি সমালোচনা হয় মাফ করে দেবেন। 4 জন স্পিকার, তাদের মধ্যে আমি মনে করছি কোঅর্ডিনেশনের অভাব আছে। মির্জা গোলাম সারোয়ার উনি ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট বলেছেন, ডক্টর এমএফআর উনিও বলেছেন, ডক্টর নাজমুল হাসান উনিও বলেছেন। আসলে আমরা আশা করছিলাম ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট আপনাদের 4 জনের একজন বলবে এবং আপনারা এটা এক্সপ্লেন করবেন, কিন্তু আপনারা ওভারল্যাপ করছেন, এখানে আমাদের সময় নষ্ট হয়েছে। কিন্তু প্লাজমা ডেঙ্গু এক্সপান্ড সিনড্রোম কখন প্লাটলেট ট্রান্সমিশন দিতে হয়, আপনারা যিনি দাঁড়ায় বলছেন যে প্লাটলেটের কোনো প্রয়োজন নাই, আমি মনে করি না এটা ঠিক। একটা পেশেন্ট যদি ডেঙ্গু জ্বরে ভুগছে, তার প্লাটলেট কাউন্ট আছে 10,000, অথবা তার কোনো ব্লিডিং নাই, কিন্তু তার একটা কোমরবিডিটি আছে, এখন সার্জারি লাগবে, তাকে কি প্লাটলেট দেওয়া লাগবে? নাকি তাকেও দিবেন না? তাকেও লাগবে। আজকের আলোচনায় সেই জিনিসটা অনুপস্থিত। এইখানে সবাই লার্নেড অডিয়েন্স, তো এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু আপনারা ওভারল্যাপ যদি না করতেন, না আমি আবারও বলছি, সমালোচনা করছি না, যদি ওভারল্যাপ না করতেন, আপনাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতো, তাহলে এক্সপান্ডেড ডেঙ্গু একজন প্রেজেন্ট করতে পারতেন। এই অডিয়েন্স যারা মূল্যবান সময় দিয়ে শুনছে তারা আরও বেশি লাভবান হতো। আর আরেকটা কথা বলি, আমি শেষ করে দেব, সেটা হচ্ছে যে হেমাটোলজি সোসাইটি এখানে আপনাদের সঙ্গে আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা করেছে, হ্যাঁ প্রফেসর রফিকুল ইসলামের সাথে আমিও একমত, এটা আরও ডিটেল যেতে পারত। উনি যেটা বলছেন প্লাটলেটে এমবিপি, প্লাটলেটের যে ভলিউম, সেটা দেখে আমরা স্ট্রেস করি। দুটো জিনিস স্ট্রেস করা যায়। নাম্বার 1, এটা হাইপোপ্রলিফারেটিভ না হাইপার প্রলিফারেটিভ। যদি এমবিপি বেশি হয় তাহলে এটা হাইপার প্রলিফারেটিভ, অর্থাৎ মেরো বেশি তৈরি করছে, এটা স্ট্রেস প্লাটলেট, তার কাজে মেরোর কোনো ডিফেক্ট না। কিন্তু এমবিপি যখন কম হয় তখন আমরা মনে করি ডায়াপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া অর লাইক দিস, এটা ডিপ্রেশন হয়ে গেছে, প্রোডাকশন কম, কাজে প্লাটলেটের সাইজ কম। দ্বিতীয়ত হচ্ছে মেগা যেভাবে প্লাটলেট রিলিজ করে আপনারা সবাই জানেন, অ্যান্টিনিউক্লিওসাইডের, সেইখানে প্লাটলেট আসার সময় যখন তার স্ট্রেস হবে, অর্থাৎ টিপিও যদি বেশি হয়, স্ট্রেস যদি বেশি হয়, অথবা সাইটোকাইনের জন্য স্টিমুলেশন যদি বেশি হয়, তখন মেগা প্লাটলেট রিলিজ না করে তার সেগমেন্ট পর্যন্ত সে ভেঙে ছেড়ে দেয় প্লাট সার্কুলেশনের মধ্যে। সেটা কিন্তু একটা মেগার সেগমেন্ট, দেখতে একটা আরবিসির সমান। এটা মেশিনে কাউন্ট করে না, মেশিন এটাকে আরবিসি অথবা ডাব্লিউসি ফেলে দেবে। সেই জন্য মেশিন কাউন্ট যখন দেখান সেখানে দেখবেন প্লাটলেট কম, যেটা আমাদের স্পিকাররা বারবার বলতেছিলেন, এটা আপনারা দেখেছেন। কাজে ওই জিনিসগুলো আরও আলোচনা আসা দরকার ছিল হেমাটোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে কিভাবে প্লাটলেট আমরা স্ট্রেস করি এবং প্লাটলেট দিয়ে আমরা কিভাবে বুঝি। মেশিনের সাথে 2-1টা দেখাইছে ডক্টর নাজনীন অথবা ডক্টর রোপ, ওনারা বলছেন। আর একটা জিনিস ছিল যে হ্যাঁ, এটা ওনার সাথে আমি শুধু যোগ করি মেডিসিনের প্রফেসরের সঙ্গে, যে ডেঙ্গু কোনটা শকে যাবে এটা প্রিডিক্ট করা যায়। শুধু সিবিসি দেখে আমরা প্রিডিক্ট করতে পারি এটার প্লাটলেট কমবে
বা এটা যেটা যখন WBC 5000 4000-এর নিচে আসে, এটা গাইডলাইনের মধ্যেও আছে, তো তখনই আমরা প্রেডিক্ট করি যে এটা লিকেজ সিনড্রোম অথবা এটা ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু আগে যেটা আমরা বলতাম, অথবা সিম্পল ডেঙ্গু এটা না, এটা হয়তো ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে যাবে। এবং সেই পেশেন্টের বেলায় আমরা প্রিকশন নিই যখন দেখি WBC কাউন্ট কমে গেছে এবং প্লাটলেট তখনও নর্মাল, প্লাটলেট কিন্তু আরও পরে কমবে। কাজেই এবং এই WBC কাউন্ট দেখে, হেমাটোক্রিট দেখে, লিম্ফোপেনিয়া দেখে, নিউট্রোপেনিয়া দেখে কিন্তু আমরা গ্যাস করি যে এটা শকে যাবে, এটা কমপ্লিকেশন হবে। এই পেশেন্টগুলোকে আমরা তখন আলাদা করতে পারি, যদিও জ্বর তখন 2 দিন বা 3 দিন। কাজেই প্লাটলেট নিয়ে যে কথাটা আসছে, প্লাটলেট বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শুধু ট্রান্সমিশনের দরকার, সব রোগীর বেলায়। এমনকি থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া আছে, 1,40,000 50,000-এর নিচে থাকলে আমরা থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া বলি, কিন্তু যার ডেঙ্গু নাই তার 50,000-ও আমরা প্লাটলেট দেয় না, 30,000 ট্রিটমেন্টই দেয় না, বলে যে নো নিড অফ ট্রিটমেন্ট। যখন 30,000-এর নিচে আসে তখন আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে, আমি স্পেসিফাই করছি না, আপনারা সময়ের কনস্ট্রেন আছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করি। আর ট্রান্সমিশনের বেলায় বলছি যে ট্রান্সমিশনের বেলায় ডেঙ্গুর বাইরেও যখন আমরা প্লাটলেট ট্রান্সমিশন দিই, প্রত্যেকটা ডিজিজের আলাদা ইন্ডিকেশন আছে। DIC থাকলে কত, অ্যাকিউট লিউকেমিয়া থাকলে কত, মাল্টিপল মায়োলোমাতে প্লাটলেট কত, আমরা ITP-তে কত, অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে কত, এরকম রেঞ্জ আছে। কাজে ইনভেরিয়েবলি প্লাটলেট কমে গেছে, প্লাটলেট ট্রান্সমিশন দিয়ে দেব, এটা ঠিক না। আমি দেবো সেটা হচ্ছে ডোনার আমরা সিলেকশন করার সময় আমরা সবসময় আগের দিকে ট্র্যাডিশনালি এখনো বলে যে ভাই বোন আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ব্লাড নিতে, আমরা ডোনার সিলেকশন বলি নো, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ব্লাড নেবেন না। কারণ আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে যদি ব্লাড নেন অথবা প্লাটলেট নেন, ব্লাড প্রোডাক্ট নেন, তাহলে সেটা হবে আমরা বলি GBHD-র মতো রিয়াকশন হয়, এবং এই ওয়ান্স GBHD 100% মর্টালিটি। সেই কারণে আমরা বলি যে আত্মীয় ছাড়া তার বাইরের কোনো লোকের কাছ থেকে যদি প্লাটলেট লাগে তার কাছ থেকে নেবেন, ভাই বোন বা বাবা মা তাদের কাছ থেকে না। তো এটা হলো ইন জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, নট ফর মেসেজ ফর নট ফর ডেঙ্গু। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের ধৈর্য ধরে শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। So thank you very much for your very elaborate and very constructive comment on today's presentation that could help us a lot. আমি এবারে আমাদের স্পেশাল গেস্টের কাছে চলে যাব। আমি একটু যার কথা না বললেই না, যে আমাদের মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের ডিপার্টমেন্টাল হেড প্রফেসর ডক্টর সামি, আমরা আগে থেকে ওনাকে চিনি বলে, জাকি ভাই বলেই জানি। আমরা যখন ইন্টার্ন করি তখন উনি CA ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে, অ্যান্ড হি ওয়াজ আ গ্র্যাজুয়েট অফ ঢাকা মেডিকেল কলেজ টু। আমি খুবই প্রিভিলেজড এবং অনার্ড যে আজকে তার সাথে একটা প্রোগ্রাম ইন কোলাবোরেশন আমরা করতে পেরেছি, এবং আজকের এই প্রোগ্রাম কোনোভাবেই সম্ভব হতো না যদি উনি আমাদেরকে অ্যাক্টিভলি সাপোর্ট না দিতেন। এবং প্রতিটা স্টেপে উনি আমাকে, এবং এখানে ডক্টর শাহেলা নাজরিন আছে হেমাটোলজিস্ট, এবং তাকে প্রতিটা বিষয়ে গাইড করা থেকে শুরু করে এভরিথিং উনি আমাকে হেল্প করেছেন। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। সো আমরা এখন তার কাছ থেকে শুনবো যে আমাদের আজকের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। থ্যাংক ইউ স্যার। Today's scientific seminar on hematology aspect of dengue fever management. Honorable chairperson, chief guest and special guest and panel of expert, learned audience, assalamu alaikum. First of all, I would like to thank all speakers for their brilliant presentation, and it will help us a lot and enrich our knowledge and update our knowledge and for future management of dengue fever. আমি ডেঙ্গু ফিভার আমাদের যে গত কয়েক বছর ধরেই আমাদের বাংলাদেশে ডেঙ্গু খুবই বেশি হচ্ছে, এবং 2019 সালে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু হয়েছিল। এবার 2022-23 সালে 2019 সালের চেয়েও বেশি ডেঙ্গু ফিভার আমরা অ্যাফেক্টেড হচ্ছি ডেঙ্গু ফিভারে, এবং অলমোস্ট প্রায় 1.5 লাখ ডেঙ্গু ফিভার, ডকুমেন্টেড ডেঙ্গু ফিভার আমাদের ন্যাশন ওয়াইড এখন পর্যন্ত কাউন্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ডেথ হয়েছে প্রায় 800-এর কাছাকাছি। অ্যান্ড আমাদের এই সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে অলমোস্ট প্রায় 2500 থেকে 2600 রোগীর মতো ভর্তি হয়েছে,
এর মধ্যে মাত্র ডেথ রেট হচ্ছে 10, যেটা আমাদের ন্যাশন ওয়াইড যেই ডেথ রেট তার চেয়ে অনেক কম। এবং এটার পিছনে কিছু কারণ আছে। আমি ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা থ্যাঙ্ক জানাচ্ছি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে এবং ডিরেক্টর স্যারকে, যে ডেঙ্গু পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টে আমরা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট এভরিথিং আমরা পড়ছি, কিন্তু ফ্লুইড কখন দিতে হবে, ফলো আপ জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যদি একটা পেশেন্টের যদি একটা বেড না পায় তাহলে কিন্তু ফ্লোরের মধ্যে থেকে একটা ঘিঞ্জি পরিবেশের মধ্যে কিন্তু ফলো আপ দেওয়াটা আমাদের ডাক্তারদের জন্য সুবিধাজনক না। তো এই যে একটা পেশেন্টকে একটা বেড পাওয়া এবং ফলো আপ দেওয়াটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ডেঙ্গু। কখন আমি ফ্লুইডটা কমাবো, কখন বাড়াবো, কখন আমি ফ্লুইড দিব, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এবার এটার জন্য আমি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যারকে এবং ডিরেক্টর মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই যে ওনারা আমাদেরকে কিছু ওয়ার্ড আলাদা করে, আমাদের মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের বাইরেও কিছু আলাদা করে ওয়ার্ড দিয়েছেন, যে ওয়ার্ডগুলোতে থাকার কারণে আমরা ডেঙ্গু আসলেই ভালোভাবে প্রতিটা পেশেন্ট বেডে থেকে ম্যানেজমেন্ট দিতে সম্ভব হয়েছে। এটা একটা বিরাট একটা জিনিস। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি গাইনি ডিপার্টমেন্টকে, যারা ওনাদের পেইং বেড ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে একটা ওয়ার্ড দিয়েছেন। এটা আমি গাইনি ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি মেডিসিন এবং অ্যালাইড সাবজেক্টে, তারা আমাদের 642 এবং 43 নম্বর ওয়ার্ড ছেড়ে দিয়ে, ওনাদের নিজস্ব পেশেন্ট ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে ডেঙ্গু পেশেন্টের জন্য ম্যানেজমেন্ট দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সমস্ত মেডিসিন ইউনিট হেডদেরকে, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বিশেষ করে আমি আমাদের এখানে দুইজন, আমরা উই আর ভেরি লাকি যে আমাদের দুজন মেডিসিনের প্রফেসর আছেন যারা আমাদের ডেঙ্গু ন্যাশনাল গাইডলাইনের সাথে সংযুক্ত, এবং তারা সর্বসময়ে আমাদের ডেঙ্গু যে কোনো ক্রিটিক্যাল পেশেন্টের ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে আমরা হেল্প নিয়েছি, এবং তারা আমাদেরকে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছে, এবং আমাদের ডেঙ্গু পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টে হেল্প হয়েছে। এবং আমরা টাইম টু টাইম মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে আমরা ডেঙ্গু নিয়ে সেমিনার করেছি, এবং ডেঙ্গু নিয়ে আমরা প্রতিটা ইউনিট ভিত্তিক এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক আমরা সেমিনার করেছি, যে ডেঙ্গু পেশেন্টের কীভাবে আপডেট অফ ম্যানেজমেন্ট এবং ন্যাশনাল গাইডলাইন নিয়ে আমরা সেমিনার করেছি। এবং সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার যারা মিড লেভেল ডক্টর এবং অনারি ডক্টর এবং ইন্টার্নি ডক্টরদেরকে। তারা আসলে সর্বক্ষণ আমরা যা বলেছি তারা তা শোনার চেষ্টা করেছে এবং ন্যাশনাল গাইডলাইন ফলো করে ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। আমি তাদের জন্য একটা করতালি দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সিনিয়র প্রফেসরের কাছ থেকে। এবং এবারে ডেঙ্গু যে ম্যানেজমেন্ট, যেটা আমাদের ডেঙ্গু স্ট্রেইনের কিছু ডিফারেন্স আছে, এবং এবার সিভিয়ার ফর্মটা ডেঙ্গু, যেটা আমি বলতেছি ডেঙ্গু পেশেন্টে যে এবার আসছে সেটা এবার স্ট্রেইন ডেঙ্গু, এর আগের ছিল 3-4, এর আগের স্ট্রেইনগুলো 3-4, এবার হচ্ছে 2-3 দিয়ে বেশি হচ্ছে। এবং আমরা জানি যে ডেঙ্গু সিভিয়ারিটি বা ডেঙ্গু হেমোরিক ফিভারে যায় হচ্ছে ওই সমস্ত পেশেন্ট যারা হচ্ছে আগে প্রিভিয়াসলি ডেঙ্গু হয়েছে। কিন্তু ডেঙ্গু 2 যেটা স্পেশাল ইউনিক প্রপার্টি আছে, দে ক্যান উইদাউট এনি প্রিভিয়াস ইনফেকশন they can cause severe dengue. That's the important thing, যে তারা প্রিভিয়াস ডেঙ্গু ছাড়াও, সেকেন্ডারি ডেঙ্গু ছাড়াও প্রাইমারি ডেঙ্গুতে সিভিয়ার ডেঙ্গু হতে পারে, এটা একটা জিনিস। এবং খুব আর্লি অবস্থায় আমরা সিভিয়ার ডেঙ্গুতে, আগে যেমন আমরা 4, 5, 6 বা এরকম ডেতে গিয়ে আমাদের খারাপ হতো, এবার কিন্তু আর্লি স্টেজে 1-2 দিনের মাথায় রোগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার বা ডেঙ্গু শক নিয়ে আসতেছে। এবং আমরা অনেকগুলো পেশেন্ট এনকাউন্টার করছি এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোম নিয়ে, বিশেষ করে ডেঙ্গু মায়োকার্ডিস আমার ইউনিটে এবং ডাক্তার নাজমুলের ইউনিটে, ডাক্তার রফিক এবং ডাক্তার জাকির, এই সমস্ত ইউনিটে আমি দেখেছি প্রায় অনেকগুলো ডেঙ্গু মায়োকার্ডিস পেশেন্ট ভর্তি ছিল, ডেঙ্গু এনকেফালোপ্যাথি পেশেন্ট ভর্তি ছিল, এবং অনেক পেশেন্টের ডেঙ্গু লিভার ডিজিজ এবং প্যানক্রিয়াটাইটিস, এই সমস্ত এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু ফিভার নিয়ে বেশ বেশি রোগী ভর্তি আছে। এই হচ্ছে যে এবারের পিকুলারিটিটা একটু ডিফারেন্ট। এবং আমরা দেখেছি যে ঢাকার বাইরেও ডেঙ্গুর পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার আরও অনেক বেশি। এই সমস্ত সব কিছু চিন্তা করে আমি সোসাইটি অফ হেমাটোলজি বাংলাদেশকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং একটা টাইম ডিমান্ডিং একটা সেমিনার আয়োজন করার জন্য, এবং আমাদের সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজকে ভেন্যু হিসাবে নেওয়ার জন্য। তো আমি সবশেষে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার আপনার চমৎকার বক্তব্যের জন্য। আমি এবার ডেকে নিব অত্যন্ত প্রচার বিমুখ আমাদের হেমাটোলজি সোসাইটির যা সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ আলী ভাই, উনি পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনি প্লিজ আসেন সামনে। উনি ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট হসপিটালে কর্মরত আছেন সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে। আমাদের আজকের প্রোগ্রামের পেছনে সার্বিক দায়িত্বে আসলে উনিই ছিলেন। আলী ভাই ছোট্ট করে একটু আমাদেরকে এনকারেজ করুন। আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই মহতী সায়েন্টিফিক সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি এবং প্যানেল অফ এক্সপার্ট যারা আছেন,
তাদের সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে হেমাটোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশকে এই জায়গাতে একটা স্পেস দেওয়ার জন্য। আমি স্পেশালি রফিক স্যারের কথা না বললেই না, আমি রফিক স্যারের সাথে 2014 সাল থেকে একই সাথে প্র্যাকটিস করছিলাম রামপুর আর বাড্ডার একটা ক্লিনিকে। তো সেই সময় থেকে আসলে ডেঙ্গুর শুরু, এবং প্রতি বছরই ডেঙ্গুর স্ট্রেইন আসলে পরিবর্তন হয়। এবং রফিক স্যার প্রায়ই আমাকে বলতো যে মোহাম্মদ আলী প্লেটলেট নিয়ে কি করি, প্লেটলেট নিয়ে করি। এখন তো সেই ইয়েটা চলে আসছে যে প্লেটলেট আসলে কোনো বিষয় নয়। প্লেটলেট কাউন্টটা আপনারা যেটা মেশিনে দেখেন সেটা মাঝে মাঝে আমরা হচ্ছে গিয়ে কারেকশন করে দিই, স্ট্রেস প্লেটলেট যেটার সাইজ অনেক বড়। তো এই বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে যে প্লেটলেটের যে বিষয়টা নিয়ে সবাই আসলে চিন্তিত, সেই চিন্তাটা থেকে সবাইকে একটু রিলিফ দেওয়ার জন্যই আসলে আজকে আমাদের আয়োজন। প্লেটলেট নিয়ে আপনারা ডেঙ্গুতে চিন্তা করবেন না, এটা 10,000-এর নিচে না নামলে আসলে ওইরকমই হয় না। ব্লিডিং যখন হবে তখন তো প্লেটলেট দিতেই হবে, বা ব্লিডিংয়ের কজগুলো, অন্যান্য কজগুলো খুঁজতে হবে। তো যাই হোক, আমি সবাইকে হেমাটোলজি সোসাইটি অফ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের বক্তব্য শোনার জন্য এবং আমাদের স্পিকার যারা আছে তাদের বক্তব্য শোনার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের অত্র মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল মাকসুদ স্যারকে। স্যার আমাকে আমাদের এই সোসাইটিকে স্পেসটা দিয়েছেন, এবং ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিনকে, এবং একই সাথে আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্ট এবং আপনারা যারা শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আলী ভাই। তো আমরা আসলে চাই যে আপনারা জানেন যে একটা খুব চমৎকার একটা গাইডলাইন আছে, যে গাইডলাইনকে ফলো করে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্ট করছে। তো আমরা আসলে চাই যে এই গাইডলাইনটা যেমন করে মেডিসিন ইনভলভড আছে তেমন করে অন্যান্য সাবস্পেশালিটি যারা রিলেটেড, যেমন পেডিয়াট্রিক্স, তাদের অংশটুকু পেডিয়াট্রিক্সকেই করা উচিত, এবং নিশ্চয়ই তারা করেছেন। এবং সেই সাথে যে অংশটুকু হেমাটোলজি, সেই অংশটুকু হেমাটোলজিস্ট দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, এবং যে অংশটুকু ট্রান্সফিউশন রিলেটেড প্রবলেম আছে সেইটুকুকে ট্রান্সফিউশন স্পেশালিস্ট দিয়েই এনকাউন্টার করা উচিত বলে মনে করি। এবং তাহলে আসলে গাইডলাইনটা আরও পরিপূর্ণ হবে, এবং সেই গাইডলাইন আসলে সবসময়ই চেঞ্জ হতে পারে, কারণ প্রায়শই দেখা যায় বছরে বছরে এটা সংশোধনী লাগে। তো পরবর্তীতে নিশ্চয়ই এই বিষয়টি আমার মনে হয় যারা গাইডলাইনের সাথে সংশ্লিষ্ট আছেন তারা মাথায় রাখবেন এবং মনে রাখবেন। এবং আমি বিশেষভাবে আবারও পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টকে ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ আমরা শুনলাম যে এখানে পেডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্ট যতগুলো ডেঙ্গু কেস ম্যানেজ করেছে তাদের মধ্যে মর্টালিটি রেট খুবই কম। এটি খুবই একটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, এবং আসলেই আপনাদের জন্য আমরা একটু একটা হাততালি দিতে পারি। এবং আমি এইবারে আমাদের এই ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ মহোদয় স্যার, এবং যার কথা বললে আমি জানি শুধু এখানে না, বাংলাদেশের যত চিকিৎসক আছে সবাই তাকে চেনেন, এবং আমরা অনেক ছোটবেলা থেকেই স্যারকে চিনি, এবং স্যারের সাথে বিভিন্নভাবে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে। তো আমি এখন আসলে স্যারকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, স্যার কিন্তু আজকে ছুটিতে, তারপরেও স্যার আমাদের এই পুরোটা প্রোগ্রাম অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শুনছেন, এবং আমার মনে হয় যে আর ওনাকে ধৈর্যচ্যুতি হতে দেওয়া উচিত না। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, এবার আপনার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি যে আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। I mean, personally, I am really blessed because I have this team. The way Jaki said, Jaya Nasir and the Rope said, probably I am one of the member of that team. I really feel proud of Team Sorowardi. My heartfelt thanks to Hematological Society for selecting a venue like Shohid Sohrawardi Medical College. Probably this is a relatively newer government medical college in Dhaka. Because of its architectural attraction, location, and presence of faculty with the student, it is becoming one of the prominent medical schools in the country. And as they said, probably the way the four speakers, they had their talk, personally I am benefited, and that is more
beneficiary comes to me in added by the in-depth discussion of the panelist. Personally, I have a lot of information, I gathered a lot of information, and that has been flavored by the information of DMF and Toticell, which is a added information for me. Probably that most of the speakers, they talk about the fluid, because in the management of dengue, the fluid management is a challenge. But that will be the best if they can add other information which is contributed by the faculties. I don't have many words to say. Just I want to say 3, 2, 1. Dengue vector related disease. ভেক্টর কন্ট্রোলটা মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল, যেখানে আমাদের কোনো রোল নাই। যখন ডেঙ্গু আমাদের কাছে আসে তখন আমরা পেডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ডে 493 পেশেন্ট পাই, তার মধ্যে একজন মারা যায়, মানে খারাপ পেশেন্টগুলো ভর্তি হয়, একজন মারা যায়। এটা কীভাবে সম্ভব? এই ম্যাজিকটা হলো আমার কলিগরা, আমার প্রফেসররা, মোস্টলি আমার জুনিয়র ডাক্তাররা, তারা ফ্লুইডটা গাইডলাইন অনুযায়ী ম্যানেজ করছে, তারা ফ্রিকুয়েন্টলি and intensive monitor course. That's the key of success. I'm really grateful to you. Thank you everyone. Thank you, sir, for your very valuable speech. So this is the time for concluding remark. Our Hematology Society of Bangladesh Honorable President, Brigadier General AKM Mustafa Abidin sir, he will conclude this session. So আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব, আপনারা যে যার জায়গাতেই বসে থাকবেন, স্যারের কনক্লুডিং রিমার্কের পর আমাদের একটু ছোট্ট রিফ্রেশমেন্ট আছে, আপনাদের ডেস্কে পৌঁছে দেওয়া হবে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। মাননীয় অধ্যক্ষ এবং লার্নেড স্পেশালিস্ট, ডেঙ্গু ফিভার এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আগে আমরা বলতাম এটা ঢাকা ফিভার, ইট ওয়াজ লিমিটেড টু ঢাকা, বাট এখন এটা গ্লোবাল একটা ভাইরাল ইনফেকশন। এবং গতদিন পর্যন্ত আমাদের ডেথ সংখ্যা 741 এবং ওয়ার্ল্ডে 100 to 400 মিলিয়ন ডেঙ্গু ইনফেকশন হয়েছে। যদিও এই সংখ্যা সঠিক নয়, কারণ ডেঙ্গু ফিভারে most of the patient remain asymptomatic. আমাদের যারা স্পিকার তারা অত্যন্ত ইন ডেপথ তারা আলোচনা করেছেন এবং এ থেকে আমাদের ডক্টরস, স্টুডেন্টস এরা খুব বেনিফিটেড হবে বলে আমি আশা করি। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এখানে উপস্থিত থাকার জন্য, বিশেষ করে এই অনুষ্ঠান করার জন্য এখানকার অধ্যক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই ডিএমএফআর এবং টোটিসেল লিমিটেডকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you very much, sir. না না স্যার একটু থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আসলে আমাদের যে দর্শক যারা পার্টিসিপেট করছেন তাদের ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করতে পারবো না, কারণ আপনাদের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ছাড়া আজকের এই অনুষ্ঠান কখনোই সম্ভব ছিল না। তো আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের প্রোগ্রাম এখানেই শেষ করছি। Cutting edge technology for
cell-based regenerative state-of-the-art technology with